in this training process, and we have trained nearly 3,500 teachers in universities and colleges. Though there was some resistance in the initial days, now the academic community is gearing up to meet the new challenges and possibilities opened by this technology-enabled teaching learning process. And we have already accommodated 32 colleges in the server facility provided by the Digital University of Kerala. And large number of requests are coming, and we are insisting on complete training for the entire faculty as a precondition for accommodating their MOODLE LMS on the free server facility. So in the midst of a national policy which is marginalizing different sections, marginalizing public funded higher education institutions, Kerala is actually opening a new model. It's an alternative model in which it is trying to provide free access. Digital enablement is taking place and it is given free of cost. So there is a new form of public intervention in higher education in the midst of a national level policy of privatization. So Kerala is again repositioning itself in the context of great challenges posed at the national level. And our academic community is actually coming up to meet these challenges, and they are actually fully prepared to meet these challenges. And we have a very dedicated faculty. For example, say Santosh has been there from the very start, and we have other leaders like Lijesh, Mendes. So we have a very good team of trainers who know the art and science of online education. So the Faculty Development Center, the council, is very much privileged to get the service of these teachers, and we are also trying to provide as much coverage and access to this program as possible. So with these words, I welcome all the teachers to this program, and they have taken a deliberate decision not to disrupt their regular work. That's why we are arranging this during the evening period. So I welcome the teachers. I welcome the team headed by Dr. Santosh to this training program. And Gurukul sir is and Saji Gomindad, in fact, they have perfected the document related to digital enablement, and which has gained wide currency in the academic circles. And Dr. Manu has been coordinating all these activities in a very efficient manner. So I welcome my colleagues and welcome Dr. Gurukul sir. And Dr. Saji Gomindad, Vice Chancellor of Digital University of Kerala, is a major source of support for all our activities. And he will be joining, he will be delivering the keynote address. And I welcome Professor Gurukul sir and Dr. Saji Gomindad and all others to this training program. Thank you. Over to Gurukul sir. Okay. Good evening, all of you. Dr. Rajan Varghese, Dr. Santosh and his team, Manulal, and my dear participants. We are witnessing a total transformation of higher education sector at the level of the concept, design, operation, function, role, and responsibility of institutions, educational institutions, teachers, and students. The central mover of all this is the use of digital technologies. The switching over to digital technologies is not just going online, but digital enablement of institutions. It's a total functional level reconstitution of the institutions. Colleges and universities
are required to get equipped with the digital technology in such a way that it conducts itself using the digital technology for administration. Similarly, the institution has to provide ICT environment for teaching and learning. A digital administration turns the higher education institutions as entrepreneurial establishments, and they are expected to operate on enterprise resource planning that enables to improve the quality of service, increase transparency of the institutions, and enhance efficiency through the life cycle management of the students and teachers, the academic community as a whole, from entry to exit. In the transformed setup, the teacher's role is to teach how to learn using the digital technology, and the student's responsibility is to do self-learning under ICT environment. So digital technology enabled learning makes students part of the global community of learners. Now, UGC is pushing step by step various institutional means to facilitate blended learning, and then the various student-centric measures like the academic bank of credit, facilitating global as well as national mobility of students as freelancers, doing courses and acquiring credits from university to university. Students can take courses from any institution they want and accumulate credit, deposit, accumulate, transfer, and enjoy redemption of the credits. It enables multiple entry and exit in higher education. That is, to most of us, a remote possibility, but it is not like that. It's coming very fast. Now, if we remain not adapted to these facilities, we would be out of the map. We cannot have an insulation of ourselves to continue the old methods and practices. So whatever is being introduced new is getting widely accepted, and then we as a region remaining with the old practice will only lead us to a kind of helplessness. So it's important to anticipate the quick implementation of all these measures which are being postulated but not anyway optional to our institutions. So the aim largely is to let most students free in choosing what to learn, when, where, and gain skills for employment. Promotion and optimization of aptitude-oriented higher education through the facilitation of multidisciplinary and holistic education is going to be a right of students. They can claim it. And therefore,
it is inevitable for us to be equipped. Let us anticipate teaching learning in the near future, guided by the principle of anytime learning, anywhere learning, and any level learning, very flexible and totally free of rigid restrictions of institutions. That is the direction of digital technology enabled change in higher education. So we have to be prepared for this. In pedagogy, technology is making a big entry. We cannot remain alien to techno-pedagogy. Artificial intelligence technology has been increasingly in use in a variety of cognitive tasks, probably over a decade now. Developing user interfaces beyond apps and tools, responding to touch, tap, and swipe. Artificial intelligence is now enabling operation through physical actions, gestures, body movements, facial expressions, and words. Augmented reality, a digital photographic technology distinct in itself, joining with artificial intelligence, creates rare visual experiences of virtual and actual objects coexisting. Artificial intelligence aided augmented reality is now giving astonishing experience through three-dimensional animation, modeling, and simulation. Using wearable audio-visual devices transcending the confines of screens, one gets the curious experience of augmented reality or mixed reality, providing immersive effect. You can touch, you can experience, and you feel as if you were transported to the actual context. If it is study of the abysmal depth of the ocean, you experience existence at that level. And students learning about space feel that they are floating in this space. They learn about the planets and satellites, study moon. They experience landing on the moon, walking free of gravity, floating in the air. All these are going to be part of virtual reality. That kind of setting is fast coming. Now we all feel that no, we are not going to be graduating immediately to that kind of technologies. We cannot say anything. The institutional competition is going to be such. Every institution is going to be compelled to provide such technologies. Otherwise, students will go and join the institutions which provide them. There is an unanticipated kind of competitive atmosphere in the higher education sector for institutions to cope. So we cannot say wait for an added compulsion to be prepared. I'm not saying a couple of workshops like this will immediately enable us to use techno-pedagogy of the sophisticated kind. What I'm trying to put across is, it is not like the past where sophisticated technology used to take a lot of time to reach the platform. It is not like that now. Technological development is unimaginably swift, and acceptance has become inevitable, meaning that you are not given a choice. There exists no choice. That's it.
institution will accept it for the reason of attracting students, and teachers will have to adjust themselves with the changing technological environment. Now, the whole quality of teaching is going to be measured in terms of technopedagogy. Academic acumen of the teachers is going to be measured in terms of the maverick intervention of teachers in the pedagogic domain using advanced apps, various tools, and then the various technologies enabled by artificial intelligence. So what I'm saying is we have to keep our eyes and ears open to accept the wave which can be of high altitude, capable of sweeping off all of us, unless we are strongly footed with adequate technological competency. I sincerely believe that the old generation may be able to say a sort of cold welcome to all these. But youngsters cannot afford to do that. They have to remain in service for a longer period, and therefore they have to be well equipped. And as I said earlier, as the technology has been changing very fast, adjustment at the inception itself is inevitable. Otherwise, the second phase of technological development would be difficult for us to cope. So to cope with the existing technology is extremely important. And that's what we are trying to provide. Now, luckily, we have an excellent team under Dr. Santosh, and there are a few others as well. It is really a big advantage that irrespective of the discipline in which teachers are proficient, they all converge to be facilitators of digital technologies. Now, the first task that we try and bring to your institution is first a digital environment to familiarize ourselves with an open source software solution and a flexible platform. What we have been prescribing, and then what Santosh and his team have been familiarizing the teachers, is the free open software platform called MOODLE with a learning management system, LMS, customized for each college to run online teaching learning effectively. LMS facilitates all teaching learning activities online, offline, and blended mode. It serves as a reliable record of teaching learning, which provides actual evidence of the user's creative abilities and achievement. So we have been thinking about the question of how to provide each college this facility easily, quickly, and with relatively less expenditure.
And that has come up as a project now, the Digital Enablement Project with the acronym DigiCall. What we, in collaboration with the Digital University, have been trying to do, the thing is a project. Accordingly, the Digital University has undertaken the responsibility to customize the MOODLE learning management system with basic facilities. This project is being carried forward, but various other impediments in a big way slowed down the process. I do not know why there is a slightly lowered spirit and enthusiasm. Digital University has already accommodated a few institutions in their server, and they offered a good number, but we don't find a kind of response matching the offer. Somehow, the Higher Education Council was also encountering so many activities which somehow gained precedence over the digital enablement project. Anyway, we have trained, as Dr. Rajan Varghese said, an impressive number of teachers in this. But we don't find the trained teachers adequately integrated with the institutional digital enablement process. So the training of the institution as a whole, although has been put forward, we still have the problem of disconnect between the trained teachers and then the institutional mode of running. I'm sure that soon we will make up this gap between trained teachers and then a rather untrained institutional governance setup. It would be ideal to continue the institutional level training and then making the institution fit to be repositioned with the digital technologies, so that the trained teachers are immediately in a new setting where they are able to continue the practices in which they are initiated. The details about the project and then what exactly each institution is expected to do, what teachers are expected to do, and so on, would be explained with technical precision by Professor Saji Gopinath, Vice Chancellor, Digital University. But let me very briefly describe how colleges are going to be accommodated in the server space of the Digital University. It is through the virtual machine containers system. Virtual machine is a virtual computer with virtual CPU, virtual memory, and virtual disk space running inside the existing server. This reduces the expenditure and other difficulties in setting up the physical infrastructure. Each college will be in a Docker container, and the number of containers in operation will be more or less, depending upon the number of colleges using the solution simultaneously. We will put multiple colleges in a Docker, since the architecture demands
such optimization depending on the load. In this case, every college will be using the same process, but all colleges may not be accessing it simultaneously. Now the system will provide the teachers and students their own portals, and they would be able to carry forward teaching and learning with the technology enabled advantages. Various experts like Dr. H.K. Santosh and Dr. Ashkar Ali, all these people have been helping us. I mean, their team members have been helping us in making it a reality, making this institutional digital enablement a reality. But the next stage, I don't think hasn't taken off. For example, in Brennan College and then CET, we introduced it. The whole institution got trained, but still at the level of content management and then a real harnessing of the source of teaching with the practice is yet to be accomplished. Anyway, it's my dream to see that all the higher education institutions are digitally enabled and are able to take the benefits. I hope that Professor Saji Gopinath is ready to be online, hoping that I wish you all the best. And I'm sure that this training will certainly take you to an independent, rather autonomous sphere where you can creatively function. Thank you very much. Okay, thank you, Gurukul sir. Now I invite the Honorable Vice Chancellor of Digital University of Kerala, Dr. Saji Gopinath, to deliver the keynote address. He has been a major source of support, and he has been taking all the trouble in involving in this program without any hesitation. We are very much thankful to you, Saji Gopinath. Welcome. Thank you, sir. Honorable Vice Chairman, Professor Rajan Gurukul, Member Secretary, Professor Rajan Varghese, and dear colleagues. It's a privilege for Digital University to be part of this DigiCall initiative, as we share the same dream which Professor Rajan Gurukul mentioned, that we like to see that all institutions are digitally enabled, and which will actually make our existing teaching learning process much more interactive, and it will enhance the skills as well as of the current education. So it is not a replacement to what we do today, but something which we may not be able to achieve in a physical space. We can actually use digital tools to achieve that. I think that is the context in which we need to look at this particular program, DigiCall, which provides an LMS. And what Digital University is doing is, Digital University is trying to make this as transparent backend as possible, so that you can use at your colleges without really worrying about what happens in the backend, because the MOODLE LMS is being customized and made available to select colleges. It can actually increase. So the college get the instance which is completely customized to a specific college, and then individual teachers' creativity and the TNL process can actually make this as a very effective teaching tool. So that is a context in which I thought I will briefly speak on, because many times we took digital learning as an alternative to our physical learning, because we got introduced in this at a time when the COVID
disturbed our conventional physical learning as such. Now that we are gone back to our normal physical classroom, the offline learning, what is called, we are sort of slow down the process of using digital technologies per se. And that is a point which Honorable Professor Rajan Gurikal has mentioned. But I think we should not look at LMS as a replacement to a current classroom. It is only to enrich our current classroom, to ensure that how we can make some of the challenges which we face in a classroom vanish, provided we use a learning management system as a support tool. And that is, I think, the context in which we need to look at this program. So let me quickly share a small PPT. I'll not run through the entire PPT, but to share a few points. And then if you have some questions, I'll be happy to take. So basically, technology-enabled teaching and learning is nothing new. We all are using some level of technology throughout the known history, where it could be the whiteboards or blackboards which we use, which can be considered as an elementary technology. But we used to do that. We used to use charts. We used to create models. We used to create PowerPoint presentations. We used to create, now people even start looking at virtual reality type of models. So there is always a technology which supported the communication between a student and a teacher. But during this COVID, I think there is a complete disturbance in our conventional way of delivering or implementing the teaching learning process in a learning environment. And many of us are forced out of our physical classrooms. The students are forced out of the physical classrooms. Teachers are forced out of the physical classrooms. And the only way we can communicate with each other is a digital platform. And that's basically where I think most of us sitting here have actually started using digital meets. It could be a Google Meet like what we are doing here, or a Google Classroom, or a Zoom, or a Team, or one of the platforms which we started using that. But that is only a communication model. But we require education is not just communication. It actually has a multi-sensory way of reaching out between the learner and the facilitator or the teacher. So the way the technology can be used to do that is something what a learning management system will provide. At a very simple sense, it provides you some level of repositories of knowledge which student can look at any point of time. They can refer back. It could be your video lectures. It could be reference notes, or a way people can communicate back through assignments, etc., to a much higher level, where a learning path of a student is mapped using various tools, making these classes very interactive, making the teacher understand learning path of each student and create a scalable model. That is something where the LMS actually input into the real use. In this whole workshop, the nuances of the technology will be taken by experts like Professor Santosh, who has been part of this from day one and who has been training a large number of faculty members. So the various tools are available. How do you create a course? How do you structure a course? How do you actually use various tools, etc., will be depth in very, very much detail. But as Professor Rajan Gurikal has mentioned, it's a creativity of a teacher which makes the class exciting. It's a creativity of how do you use the tools, how do you use the content. Same textbook, two teachers teach. You can see the difference in a classroom. That's primarily because the effectiveness in which you position it, the storyboard which you create, the way you put the topics in an assimilated manner. All these actually drive the learning process very effective. And that the LMS also make you available. So the large number of tools which you are going to learn in the next week, which can actually be creatively used by each one of us to ensure that we create a very wholesome learning experience for the student per se. But as I said, the reason why this is required at this point of time is that whether we like it or not, the world has actually changed. The world has changed because of a pandemic. Even if you have come back, it's like
the reversibility is not 100%. There is a new normal in education which is happening. And this new normal is primarily which drives more of a self-paced, the virtual classrooms, etc., become a part of it. Blended learning is going to be a very key thing into the days to come. A blended learning in which the teacher extend his or her classes even beyond the normal class hours through technology, so the student can actually may be able to look at it, go through that in a very, very low-end computational device, which can be a mobile phone. Through a mobile phone, they can access that, they can go through that, they understand it, and then they come back to a classroom where the discussions happen, where further the wisdom is actually being distilled by the teacher. The information is already provided, the wisdom is getting distilled. And in the process, every student may not be able to go through that. You will be able to look at who cannot go and why the person cannot go. So that pace of learning also can be understood. So the fact is that there is a disruption in education, and this disruption in education is something is very visible, obvious, but there are not so obvious changes, which actually makes this new normal different from what we used to. And as I said at the beginning, most of us used the technology during this period more as a compulsion. But some of us who have used it, even though as a compulsion, realize that this can actually enhance our reach. This can actually add a lot of richness in it, which a physical classroom may not be able to do it. And more importantly, you can actually create a high level of affiliation or linkage between the students and the teacher. The real learning happens when the teacher empathizes with the learner, or the facilitator empathizes with the learner, and assign, and curate their teaching process very well to each individual. Obviously, in a class of 60 or a class of 30, this is not possible because we will have mass production, mass format classes, which is the result of the previous industrial revolution. So most of us actually pitch to the average. So we will see some of the students who have got brilliant learning abilities get bored. Some of the laggards actually feel lost into the whole process. And through an examination system, we discriminate this, and then you will see some people getting left out of the race person. So this competitive system was existing in education for all these years. So we very rarely ask this question, why can't we actually make everybody come to a very high standard? Why is it that there should be a discrimination among the students? Why there is somebody getting marginalized always? So that is the answer I think the technology is providing. So the improving the effectiveness actually comes from how do we create an instructional design and a course management to address that. So as I said, the new normal actually brought in quite a bit of visible and not so visible changes. The visible changes is basically adoption of technology. Most of us sitting here has never thought that we will attend a workshop from 6 o'clock to 8 o'clock where everybody is virtual, and we will be able to, we can also do some of the other things, multitasking at the same point of time. We've never thought about that a couple of years back. We never thought that education is something which can actually be brought in through technology. Personally, for me, I have introduced this way back in 2000 at IIM Kozhikode when I was a professor there. In fact, we were the first institution in this country to go for a 100% online synchronous program, which today is rated as one of the best programs in the world in that category, with multiple international accreditations, showing that the quality can actually be met even in a distance, in a synchronous interactive distance learning mode per se. But leaving such examples, and maybe a University of Phoenix, which happened sometime in late 1990s, you don't have too many examples till recently, maybe till around 2012-13 period, when the whole concept of massive online open courses came into existence. Till that point of time, the online learning is primarily at a very low level. But use of LMS is actually being there for quite some time. Because we keep technology out of education, we were not really using it to the extent it would have been used. But
in the new normal, this thing which we thought are unbreakable has actually been broken, and technology has been adopted. But when technology breaks it brought it to a new level, it also brought in huge volumes of data. And it is said that just like oil drove prosperity in different parts of the globe, Gulf countries included, during the last industrial revolution, the data is going to be the new oil which drive the change later. So when volumes of data is coming in, we require technology tools to help us to decipher data from that. In a classroom, we do this. When you teach a class, you look at the students' expressions. And if students' expressions are many times non-verbal communications are not really good, they actually feel bored, then we understand that, okay, maybe the pace of my teaching is not correct. What I'm communicating, the students have not understood. And then we change it accordingly. So as a teacher, in a physical classroom, we do this in and out. And that makes a great teacher different from a normal teacher. Great teacher will actually scan this and continuously adopt his or her teaching pedagogies, meeting the requirement of the students. But in a large classroom, it's almost impossible for us to look at each and every student. So we will concentrate on a few, and then maybe we will adjusting to that as a total. In the Western world, they created what is known as a tutorial system to address this. But even in all these cases, the moment the numbers increases, you have a challenge. So we will discuss that a little bit more detail as we proceed. But in the visible change, other thing is there are many traditional jobs and ways of working is actually changing. We also seen that a lot of remote working is also happening. And at some point of time, we suddenly found that this whole concept of everything has to be centralized to do the things is having a fallacy. You can actually do it in a distributed manner. You can actually do it in a very, very different levels per se. So given these sort of visible changes, we also have not so visible changes. And that is something which makes this technology or LMS extremely relevant for you. Because today we are speaking about a world where the emergence is of small, is of personalized. We know that we are also at the time where national education policy is actually being brought in. There are a lot of challenges to national education policy, and there are a lot of criticisms to national education policy, which all of us are familiar with. But one important focus on national education policy is that there is a lot of emphasis on individual merit. It actually says that how can we actually make education tailored to the needs of each individual? We could not do that in the past. Perhaps we were doing that hundreds of years back when Gurukula model of education was there, where a guru understands each student's or each disciple's learning path and then sort of provide the information or knowledge according to that. But the biggest challenge, biggest negativity or negative aspect of Gurukula type of education is that it is not scalable. At best, Guru can actually give knowledge to a very small set of people. And that created a society where knowledge inequality happened. And we all know that when knowledge inequality happened, how it developed into a lot of other social issues, which actually led to many other aspects in the past. During the Industrial Revolution of last century, perhaps from 18th century and mostly in 19th century and much more in the first half of 20th century, you have seen large-scale format education becoming a popular thing. You have schools, you have colleges with large number of students. In akin to what happened in industry where large-scale factories get formed from small home-based industries, education also moved from smaller gurukulas or smaller schools or smaller education points to large universities, large classrooms, where mass education becomes the common thing. While the mass education provides a lot of, while the mass education was attractive, it made it affordable, it made education much more available to people. I was actually looking at the gross enrollment ratio in India
at the beginning of mass education, which happened sometime in early 1900s, and by 2000, we can see that from 0.1%, that is 1 out of 1,000 people getting education, higher education. Today in India, 1 out of 4 gets higher education, access to higher education. So that is a change the mass education has brought in. But with all those positives, mass education also had brought in a negative, where the specific individual requirements actually got lost. You are not able to do precision education anymore. We are actually looking at the average, and that brought in, you have examination systems, you have discrimination systems, and things like that, which makes education good but not excellent per se. Now comes the world where we are moving to a world where everything is actually going to very, very specific, very customized, very, very specific to person. How do, as a teacher, I address a class of 60, but I can cater to each and every individual's learning needs, or a class of 100 and do that? That is basically where LMS is going to help you. And I think that is basically where we need to see how the tools Dr. Santosh and the team are going to familiarize with you can actually be adopted. How your ingenuity, creativity, innovativeness to develop learning models using that tool so that you can take the data from the students in a continuous manner, understand their learning pace, understand the challenges with them, and provide them the learning which is specific to them. And that happens because we are moving away from centralized institutions to more of fading boundaries, and there is dissolution of centralized institutions which happen. And there is also quite a bit of world of sharing and collaboration which is happening. So in the past, if you want to do something, it has to be done by your organization only. Today is a world where people share. The people who are here as your mentors, your educators, they're all sharing their knowledge with each other. And this sharing world it's a very different world, which actually brings in new level of challenges for us. In a world where everything is available for you to search in Google, if an information is available for people to search in Google, when an assignment is given to a student, he or she can actually take it from a Wikipedia or from a solved question paper in the past, or from a solved assignment or to take a help from somewhere else. What remains as our fiefdom for us teachers is how do you bring the wisdom into the classrooms? And that wisdom can happen when you can fine-tune your classes to each individual's needs. And I think the concept of an LMS is that how can I actually drive that individual precision learning through a technology system which support it? The concept of a blended learning have to be looked at from that particular angle. So rather than a 9-to-5 classes, that becomes a ubiquitous learning class which is going to be happening. And that is the role technology is actually providing to the education. The technology is not replacing the education. Technology is not replacing the teacher. It improves the quality of education. It brings the transformation, and it addresses this perennial problem of mass education, that it's all standard vanilla format. It does not address the individual differences. It does not allow a teacher to look at each student's learning needs and cater and move their classes according to that. But having said this, today if you see the technology in education used many times like this. The teacher in a normal classroom, the teacher gives to the student and the student communicate back to the teacher. But if you remember the way the COVID time classrooms happened, the teacher basically communicated to the student one-way lecture, perhaps like what we are doing today. Many people will actually get engaged in many different activities. They don't even listen. They don't even give emphasis on that. And that is actually the most inefficient use of technology. In this case, technology is not making the existing education better, but it actually makes the existing education very bad. And we come back to the conclusion that technology is not good for education. But here, we should remember what Alvin Toffler said. Technology is like a knife.
I hold the blade, but if I hold the blade and do it with, if you hold the handle, I can use a knife to cut things. But if I'm holding the blade, I will get bleed. I'll just bleed. Problem is not with the technology. The problem is with how we handle the technology per se. Ideally, the technology allows you to link with multiple sources. You can actually, through collaborative sources, we can take from multiple sources. You can hyperlink it. See, for example, if you are explaining a particular phenomena, you can actually hyperlink with a source which gives a visual aspect of it, which gives a practical aspect of it. You give a formula to be taught in a class or a chemical reaction to be taught in a class. You can actually link it in live terms, how exactly that chemical reaction happens. You can simulate that. You don't have to develop the simulation. There are people who have developed simulation which is available free of cost for you. If you write a formula and what students want to visualize it, they wanted to know how the thing is actually happening. That people have simulated it. People have created solutions for that. People have written codes for that can just be linked. So a student who today reads something can actually get a visualization of that. It helps him or her to visualize what is being taught using connecting with the other thing. That an LMS will help you. An LMS will allow you to link it with the entire world, your content. So your content is now, just because you are linking with others, it is not that your content's value come down, but your content's value increases substantially because the student is able to grasp the content in a much, much faster manner. But more importantly, it also helps the student to meander. The student will be able to look around and explore. For example, I use LMS in my classes where I just put them a problem, not a problem to solve, but maybe a statement, an issue. And I will ask the students to discuss about it. And many times we find that rather than giving a huge lecture, a topic which is given and allow students to lecture, interact with each other in a news forum, gives a huge amount of benefit. Remember, we are teaching a generation which is highly social media sensitive, a generation where people are so addicted to writing comments and then posting it, then reposting it, re-commenting it. Why don't we bring that model to the classrooms? Why are we not allowing them? Why are we not allowing them to interact with each other? More often than not, in our current system of education, interaction happens only between the teacher and the student, not between the student and the student. The moment you allow that, the student and the student, with teacher playing a very nice role of an orchestrator, you see the results are very different. And you really require a solution. You really require a platform or a digital to that. In a classroom situation, this is difficult because you will have, again, 60 people speaking from different places. Very difficult for you to assimilate it. Tools help you to assimilate it in a digital platform. So this is one example. There are many other examples. I'm sure that Dr. Santosh will be giving you many other examples where you can use it to provide a very different learning experience per se. This also allows the students to give you feedback. Just like a student in a classroom, when he drops down, when he droops down in a thing, you know that he got bored or he has a problem, or he is not learning. The tacit and the explicit feedback, the tacit and explicit data the student gives back to the teacher helps you to analyze what are the limitations of the existing classes. What are those things which I should do to enhance it? That is also what an LMS provide. Now, these are the aspects which actually makes this very, very important, because we know that a quality of teaching learning process is not only on teaching. It is about evaluation. It's about teaching aids. It's about logistics. It's about the amount of richness we bring into that. All these is possible in the context of an LMS person. But with this, I will stop and take any questions we have. But if you look at one important thing is, whenever we are using e-learning as a tool for doing connections,
it can actually be used as a very simple way to teaching aid enhancement. A PPT preparation or a model is a teaching aid enhancement. You can support the classroom teaching by providing the inputs from other places. You can extend the classroom. You can extend even the teacher where blended learning happen. So teacher is not now limited with the physical space or temporal space. She expands beyond the time, beyond the space. And of course, you can also replicate the teacher. We are not looking at replicating the teacher, which is what we call as asynchronous sessions per se. But we are primarily looking at a context where we will be able to use the technology to extend the classroom as well as extending the teacher. But please note, the moment you move left to right, the conventional way of control of a teacher actually reduces. And that actually brings into some of the key elements of the implementation as such. In fact, when Professor Rajan Gurukal mentioned that you move from left to right, the type of tools which we used, it could be lecture presentation, it could be the flipped classes. A flipped class is basically where the class is in a LMS. Student go through that, and it flips into a physical class where the teacher actually give the essence of that. Or it could be learning objects, which has been put over there. The example which I gave, like maybe simulations, maybe the external linkages, discussions. You also can even have synchronous MOOCs, or it can be virtual labs. But when we move from left to right, the student control increases. The teacher control reduces. Because of that, the implementation complexity increases. It is like an orchestra. If you are asked to sing, it's very easy for you to do it because you are only doing it yourself. But suppose you are to conduct an orchestra where you need to act, you're not a singer, you're only a conductor of an orchestra. You need to ensure that different beats are being synchronized properly. Different singers and different musicians are being play in a very synchronous manner. Otherwise, it becomes a cacophony. That's basically where the training is required. That's basically where the tools are to be used in a very appropriate manner. Because in a condition where implementation complexity is low, the instructional design becomes extremely complex as well as dynamic. And that instructional design will depend upon teachers' ingenuity, teachers' capability, and teachers' ability to use the tools in a very effective manner. So the next 1 week, we will give this training program, and I think across India, this may be one of the very largest LMS training program which is done by Kerala State Higher Education Council. A very great attempt to ensure that people are familiar with the tools which they can creatively use to develop extremely effective instructional designs to address the perennial problems of education, to make sure that our classrooms are more meaningful. And a host of tools, be it pop-ups, be it the notice bulletin boards, be it multi-thread questions, be it data analytics tools. Many of the tools are available, which will actually get discussed in the next 1 week, and sure that the creativity in each of us, which make us as great teachers, will help us to enable to use these tools in a very effective manner to ensure that our classroom education, the teaching learning process in which we are a part of it, will actually get enhanced through the application of such tools. With that few words, let me stop this short presentation. If anybody has any questions, I'll be very happy to take. Thank you very much. Rajan Varghese, sir?
Hello. So it's a time for some interaction. Professor Saji Govinar is available. Okay, our teachers are only in the initial days. They may have questions later, I think. Sure. Anytime. Yes, okay. The I thank Professor Saji Govinar for sparing his valuable time and addressing important issues in this regard. And it's over to Santosh. Dr. Manu, do you have any announcement to make with regard to the conduct of this? If you have any announcement, you can do it at this time. No, sir, nothing special. They will add later. So special is not here. So over to Santosh. Thank you, sir. Thank you. So I need to leave because I'm actually traveling. Okay. Okay. Thank you. Thank you, sir. Okay. Okay. Let us start. Saji sir, Rajan Gurga sir, Manulal, Rajan Varghese sir. Hello, am I audible? Yes, audible. Santosh Tanando. Okay. Okay. Like, okay. 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 Yes. Okay, നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ സെഷനിലേക്ക് തന്നെ പോകാമെന്ന് തോന്നുന്നു. സന്തോഷ് മാഷ് പാനലിൽ ലോഗിൻ ചെയ്യും. അതിന്റെ ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് സാർ. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം എന്തിനാണ് ഈ ഒരു MOODLE LMS എന്നുള്ളത് ഇതിനു മുൻപ് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പറഞ്ഞു. രാജൻ ഗുരുക്കൾ സാറും അതുപോലെ അധ്യാപക രംഗത്ത് ധാരാളം പരിചയമുള്ള അവർ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നെ. നമുക്ക് ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗിൽ ഇതിന്റെ റോൾ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. എനിക്കൊന്ന് റഷ്യൻ സാർ ഓൺലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. തൽക്കാലം നമ്മൾ പാരലി ഈ ഒരു ഓക്കെ സാർ ഓക്കെ 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 ശരി. കണക്ഷൻ ഇഷ്യൂസ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓഡിബിൾ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കലാധരൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ 2 മണിക്കൂർ ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ് സെഷനാണ്. ഹാൻഡ്സ് ഓൺ ട്രെയിനിങ്ങിനാണ് നമ്മൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. നമ്മളൊരു കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കൊളാബറേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്, ഒരു ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ് ഈ കോഴ്സിനകത്തും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പാരലലി നമ്മൾ ഒരേ സമയം തന്നെ ഞങ്ങൾ 5-6 പേര് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും സെഷൻസ് ചെയ്യുന്നത്. സെഷൻ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പാരലലി നിങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ചാറ്റിൽ ചോദിക്കാം. അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്ത് ചോദിക്കാം. അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള ആളുകൾ അപ്പം തന്നെ ആൻസർ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറുകൾ ഒന്ന് കലാധരൻ ഷെയർ ചെയ്യണം. ഈ പ്രോഗ്രാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ത് ഈ സംശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും ഞങ്ങളെ കണക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതുകൂടാതെ നമുക്കൊരു കോളേജിന്റെ ഒരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിനകത്തൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ കോഴ്സിനകത്ത് ആവശ്യമായ ഹെൽപ്പ് ഫയലുകൾ, വീഡിയോകൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ചില ആക്ടിവിറ്റികൾ നമ്മൾ അവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ നമ്മൾ ചില റിഫ്ലക്റ്റീവ് ജേർണൽ പ്രാക്ടീസസ് നമ്മളവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ലേൺ ചെയ്തത്, എവിടെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവിടെയുണ്ട്. ഡിസ്കഷൻ ഫോറം അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ സമയവും നമ്മൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും നമ്മൾ 5 ദിവസം കൊണ്ട് ഏറ്റവും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട്, കാരണം ഈ കോഴ്സിന്റെ തുടർന്ന് നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ കോഴ്സിന്റെ തുടർച്ചയിൽ നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന് സ്വന്തമായിട്ട് ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നൽകുകയാണ്. അത് വെറുതെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല, അത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പറയുന്നത് LMS പോകുന്ന ആളുകൾ എന്ന രീതിയിൽ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കേരളത്തിൽ ഉടനീളം നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ OBE ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ 4-5 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരം സംശയങ്ങളും നമ്മളുമായിട്ട് ചോദിക്കാം. അതേസമയം നമുക്കത്
നമ്മൾ അതിനകത്ത് ആൻസർ ചെയ്യും എന്ന് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയുന്നത്. എൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ സന്തോഷ്, ഞാൻ പട്ടാമ്പി ഗവൺമെൻറ് കോളേജ് അധ്യാപകനാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ലേണിംഗ് സെൻ്റർ ആണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിനും ഡിജിറ്റൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കും വേണ്ടി കോഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എൻ്റെ കൂടെ കോളേജിലും നമ്മുടെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ട്. ഡോക്ടർ വി ടി അബ്ദുൾ റഷീദ് സുവോളജി വിഭാഗം അധ്യാപകനാണ്. റഷീദ് ഇവിടെയുണ്ട്. പി വി കലാധരൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിഭാഗം അധ്യാപകനാണ്. ഇപ്പോൾ KKTM കോളേജിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ റസീന എക്കണോമിക്സ് വിഭാഗം അധ്യാപികയാണ്. റസീന ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ റീജിയണൽ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. ശിവശങ്കർ ഇംഗ്ലീഷ് വിഭാഗം അധ്യാപകനാണ്. അലിക്കുട്ടി മലയാള വിഭാഗം അധ്യാപകനാണ്. ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും എല്ലാ സമയത്തും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും ഞങ്ങളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തായാലും എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സാമാന്യമായ ഒരു ധാരണയായി എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ അധികം സമയമെടുക്കാതെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. എന്തിനാണ് നമ്മൾ മൂഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വൈ വി ആർ യൂസിങ് സച്ച് എ LMS പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. എങ്കിലും നമ്മുടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂഡിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂഡിലിന്റെ സാധ്യത എന്താണ്, അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്, അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ കരിയർ അഡ്വാൻസ്മെന്റിനെ സംബന്ധിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളെയും അത് എന്തുമാത്രമാണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരംഭിക്കാം എന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ കണക്ഷന് ചെറിയൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ബാക്കിയുള്ളവരത് അതിനകത്ത് ഇടപെടും. ഓക്കെ, ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നേരത്തെ രാജൻ ഗുരുകൾ സാറും അതുപോലെ തന്നെ സജി സാറും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഒരു 200 years എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ മേഖലയിൽ ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ട്. എങ്കിൽ കൂടിയും ഈ പറയുന്ന 2000 തൊട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ, നമ്മുടെ സമസ്ത ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലയിൽ എന്നതുപോലെ വലിയ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ മേഖലയിൽ ഈ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ പതിയെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പാരഡൈം ഷിഫ്റ്റിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന ഡിജിറ്റൽ എനേബിൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ചില സൂചനകൾ മാത്രം. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മൂഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് 1-2 ആശയങ്ങൾ മാത്രം പറഞ്ഞ് തുടങ്ങാം എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? നമ്മളെല്ലാവരും ആസ് ടീച്ചേഴ്സ്, ഈ പറയുന്നത് പോലെ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തകർ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊക്കെ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. പല തരത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും നമ്മുടെ അധ്യാപനത്തിലും നമ്മുടെ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലും നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത്, ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായി നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളതാണ്. ഞാൻ വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും പോകാതെ ജസ്റ്റ് അതിലൂടെ ഓടിച്ചു പോവുകയാണ്. നമ്മുടെ സമയത്തിന്റെ ഒരു ഇഷ്യൂ നമുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും പ്രധാനമായിട്ടും 8 മേഖലകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 8 കാരണങ്ങൾ എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന കാരണങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ മൂഡിൽ പോലുള്ള ഒരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറേണ്ടതിന് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഒന്ന്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന അധ്യാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെഡഗോജിയെ സംബന്ധിച്ചായാലും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് നോളജിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ധാരണകൾ എന്ന് പറയുന്നത് 21st സെഞ്ചുറിയിൽ ആകുമ്പോഴേക്കും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. 21ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരുതരം ഗാഡ്ജറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ഫേസ്ബുക്ക്, ട്വിറ്റർ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഈവൻ ഒരു ഐപോഡ് പോലും അതിന്റെ ഒരു ആദ്യ രൂപത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺസെപ്ച്വൽ ലെവലിൽ വന്നൊരു കാലമാണ്. വിൻഡോസ് XP എന്ന് പറയുന്ന ആ കാലത്തൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അറിയാം. വിൻഡോസ് XP എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം അനൗൺസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയമാണ്. സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ അതിന്റെ ഏറ്റവും ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജിലായിരുന്നു. ഈ പറയുന്ന യൂട്യൂബോ മറ്റു സംഗതികളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, നമ്മൾ വളരെയേറെ കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, നമ്മൾ അതിനകത്ത് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന സംഗതികളൊന്നും ഇല്ലാത്ത 2001-ലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ 20 വർഷമായിട്ട് നമ്മളൊരു ഡിജിറ്റൽ ലോകത്താണ് നമ്മുടെ എല്ലാ സാമൂഹ്യ ജീവിതമെങ്കിലും നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് സ്പേസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിനകത്ത്, നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജിയെ, ഈ പറയുന്ന ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമ്മൾ വളരെ വിമുഖരായിരുന്നു. ഇതിനൊക്കെ ക്ലാസ് മുറികൾക്ക് പുറത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ്. അതിനെ ഒരു വിശുദ്ധമായ ഒരു അറീനെ, വിശുദ്ധമായ ഒരു സ്പേസ് ആയിട്ട് ക്ലാസ് മുറികളെ നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ റൂമിനെ അതുപോലെ നിലനിർത്തുന്ന ഒരു കൾച്ചറാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ പെഡഗോജിക് നോളജും നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് നോളജും ആണ് അധ്യാപകന് ഉണ്ടാകേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ദ നോളജും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന
ഹൗ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ പെഡഗോജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് നോളജും. അങ്ങനെ കണ്ടന്റ് നോളജും അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന പെഡഗോജിക് നോളജുമാണ് ഒരു അധ്യാപകന്റെ മൂല്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അധ്യാപകന്റെ ഗുണമേന്മയെ നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ആ PCK എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ 50 സൂട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് 2001 ആകുമ്പോഴേക്കും അതല്ല എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോഹുലറും മിശ്രയെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഈ ടെക്നോളജിക്കൽ പെഡഗോജിക്കൽ കണ്ടന്റ് നോളജ് അല്ലെങ്കിൽ TPAC എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിലേക്ക്, അതായത് അധ്യാപകൻ നേരത്തെ എല്ലാ അറിവുകളുടെയും ഒരു ആകരമായിട്ട് ഒരു പെർഫോമറായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന പതിയെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലക്ഷറി ആയിരുന്നെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ സംഗതി ആയിരുന്നെങ്കിൽ, അതിൽ നിന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന കണ്ടന്റിന്റെ മേഖലയിലും പെഡഗോജിയുടെ മേഖലയിലും ടെക്നോളജി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് ടെക്നോളജിക്കൽ പെഡഗോജിക്കൽ കണ്ടന്റ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പേസിലേക്ക് ഇവിടെ അധ്യാപകൻ വരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ടെക്നോളജിക്കൽ പെഡഗോജിക്കൽ നോളജ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. അതായത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബോധന തന്ത്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂം പെർഫോമൻസുകൾ, നമ്മുടെ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് കാര്യക്ഷമമാക്കുക എന്നതിനെ കുറിച്ച് അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് നോളജിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വെർച്വൽ ലാബുകൾ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുക, അതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ധാരണകൾ ഉണ്ടാവണം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ടെക്നോളജിക്കൽ നോളജും നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഇതെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു സ്പേസിലേക്ക് അധ്യാപകൻ എടുത്ത് എറിയപ്പെട്ടു എന്നതാണ് ഈ പുതിയ കാലത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പോലും പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ സങ്കല്പത്തിനകത്ത് നേരത്തെ നമ്മുടെ കണ്ടന്റിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മാസ്റ്ററി ആയിരുന്നു, നമ്മുടെ ഡിസിപ്ലിനകത്തുള്ള ഒരു മാസ്റ്ററി ആയിരുന്നു നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന ഫൗണ്ടേഷണൽ നോളജിൽ തന്നെ ഡിസിപ്ലിനറി നോളജ് മാത്രമല്ല എന്നുള്ളതും ഈ പറയുന്ന ഡിജിറ്റൽ നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ഡിസിപ്ലിനറി ആയ ഒരുപാട് അറിവുകളുടെ എന്താ പറയുക മണ്ഡലങ്ങൾ അവിടെ വികസിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഈ ഫൗണ്ടേഷണൽ നോളജ് തന്നെ വേറെ മേഖലയിലേക്ക് മാറി. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന വാല്യൂ ആഡഡ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പുതിയ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയിലൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ചില ലൈഫ് സ്കില്ലുകൾ അതുപോലെ തന്നെ എത്തിക്കലി ഇത്തരം ചില സാധനങ്ങൾ വന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്ക് നമ്മുടെ റിസർച്ച് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസവും മാറുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ നയം തന്നെ മാറുന്നത് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ ആ നോളജിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു സങ്കല്പം തന്നെ നമുക്ക് വലിയ രീതിയിൽ മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന, അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ മാത്രമല്ല സ്റ്റുഡന്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോളജിന്റെ ഒരു റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരുപാട് റിസോഴ്സുകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമായിട്ട് അധ്യാപകൻ മാറുകയും ആ സ്റ്റേജ് ഓൺ ദ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്ന അധ്യാപകന്റെ സ്പേസ് അവിടെ നിന്ന് മാറുകയും അധ്യാപകൻ ഈ നിരവധി അറിവുകളുടെ ലോകത്ത് എന്താ പറയുക വിലയിക്കുന്ന ഒരാളായിട്ട് വിദ്യാർത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് മാറുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് എന്തായിരിക്കണം ഒരു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിലെ അധ്യാപകൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ 7 പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഗുഡ് പ്രാക്ടീസസ് ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചില സംഗതികളൊക്കെ ഈ മേഖലയിൽ ചില സിദ്ധാന്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു. അത് അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോയില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ പറയുന്ന പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ലേണിംഗ്, കൊളാബറേറ്റീവ് ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ നമ്മുടെ ഈ അധ്യാപന മേഖലയെ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്പേസ് ആക്കി മാറ്റുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് നമുക്ക്, അതായത് സ്റ്റുഡന്റ് സെന്റേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാറ്റവും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ദെൻ മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേഖലയിൽ ഡിജിറ്റൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ജ്ഞാനം അധ്യാപകർക്ക് ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര ഗാഡ്ജറ്റ്സ് ഉണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ടോ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡിനെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ കുട്ടികൾ അവിടെ മുന്നിലിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അനുഭവിക്കുന്ന, അധ്യാപകർ അനുഭവിക്കുന്ന ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഇഷ്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അത് കേവലം ഈ പറയുന്ന ബാൻഡ്വിഡ്ത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആക്സസറീസ് ഇല്ലാത്തതിന്റെയോ പ്രശ്നമല്ല എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. ഈ സാധനങ്ങൾ ഏറ്റവും ശരിയായ സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റവും ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച അറിവില്ലായ്മയും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡാണ്. നമ്മളൊക്കെ അതിന്റെ ഭാഗമാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഡിജിറ്റൽ ഡിവൈഡ് ഇഷ്യൂവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള, നമ്മളൊരു ഡിജിറ്റൽ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്, നമ്മൾ ഏത് ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും പ്രധാനമായിട്ട് 2 കാര്യമാണ്. ഏത് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും 2 കാര്യമാണെന്നാണ് ഡേവിസിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ പറയുന്നത്. ടെക്നോളജി ആക്സെപ്റ്റൻസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോഡലൊക്കെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതിനകത്ത് 2 കാര്യമുള്ളത്. ഒന്ന് പ്രിസീവ്ഡ് യൂസ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഒരു ടൂള് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് അതിന്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കുള്ളൊരു ധാരണ, ആ ധാരണ ശരിയാവണമെന്നില്ല.
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ടീച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്പുകൾ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്, ഒരുപാട് ടൂളുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഓരോ ടൂളിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉപയോഗം എന്താണ് എന്ന് അറിയാതെ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ടൂളൊക്കെ, കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ടൂളൊക്കെ എടുത്ത് അംഗം വെട്ടിയ ആളുകളാണെന്ന് അറിയാലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ടീച്ച്മെന്റ് വരുന്നു, ഗൂഗിൾ, നമുക്ക് കിട്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ സാധ്യത എന്താണ് എന്നറിയില്ല. അപ്പോൾ ചില സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മൂഡിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഈ പറയുന്നതിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടോ എന്നുള്ള യഥാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ യൂസ്ഫുൾനെസ് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓരോ ടൂളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഈസ് ഓഫ് യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്, അല്ലെ? ഉപയോഗിക്കാനുള്ള എളുപ്പമാണ് നമ്മൾ ടെക്നോളജി, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്കൊരു പക്ഷേ മൂഡിൽ പോലുള്ള സാധനം വരുമ്പോൾ അത് കേവലം ഒരു ആപ്പ് അല്ല, അതൊരു കേവലം ഒരു ടൂൾ അല്ല, അതൊരു വലിയൊരു എൻവയോൺമെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനെ മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ എന്താ പറയുക, കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ അവിടെ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ അത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാക്കിയെടുത്താൽ, അതിന്റെ സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താ പറയാ, ഈ പറയുന്ന സ്ട്രെയിൻ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇളനീര് കുടിക്കണമെങ്കിൽ റോഡ് സൈഡിൽ വണ്ടി നിർത്തി നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഇളനീര് കുടിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വലിയൊരു മാളിൽ പോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇളനീർ പാർലറിലാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അതിൻ്റെതായ ചില രീതികൾ, ചില സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട്. കാരണം അത് വെറും ഇളനീര് മാത്രം വിൽക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയല്ല. എന്നതുപോലെ നിരവധി സാധ്യതകളുള്ള ഒരു വലിയ 10-48 ആക്ടിവിറ്റികളുള്ള വളരെ അഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നിരവധിയായ സാധ്യതകളുള്ള ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനും ഈ പറയുന്ന മറ്റേ CBE അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഗെയിമിഫിക്കേഷനൊക്കെയുള്ള വലിയ സാധ്യതകളുള്ള ഒരു വലിയ എൻവയോൺമെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അവിടെ ഈ പറയുന്നത് പോലെ അവിടെ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന ചെറിയ ചില എന്താ പറയുക സ്ട്രെയിനുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നതും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വേറെ പോകുന്നില്ല. മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ തൽക്കാലം സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ഡിജിറ്റൽ ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അല്ല, നമുക്ക് മറ്റ് പല മേഖലയിലേക്ക് നമ്മൾ HEI മാറി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്നൊരു HEI നമ്മൾ HEIകളുടെ നടത്തുന്ന കോഴ്സുകളെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ, നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കോഴ്സുകളും ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ സ്പേസിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന റെഗുലർ കോഴ്സുകളുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് 4 തരം കോഴ്സുകളാണ്. നേരത്തെ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിങ്ങിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സാർ പറയണ്ടായി. 4 തരം കോഴ്സുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. ട്രഡീഷണൽ കോഴ്സസ് അവിടെ ഉണ്ട്, അല്ലെ? അതോടൊപ്പം തന്നെ വെബ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് ആയ, നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ 29% കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഡിജിറ്റൽ ടൂളുകളിലൂടെ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്ന വെബ് ഫെസിലിറ്റേറ്റഡ് കോഴ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സുകളുണ്ട്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ UGCക്ക് ഒരു നയരേഖയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന മോർ ദാൻ 30 to 79 എന്നാണ് ഗ്ലോബലി അത് പറയുന്നെങ്കിലും 30 എന്നാണ് ഇപ്പൊ UGC നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 30% ഓഫ് കണ്ടന്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഓൺലൈൻ മോഡലിൽ ആവുകയും അല്ലാത്തത് ഈ പറയുന്ന ഫിസിക്കൽ സ്പേസിലാകുന്ന ബ്ലെൻഡഡ് ലേണിംഗ് രീതികളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത്തരം കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. പൂർണ്ണമായും ഓൺലൈൻ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ 4 തരം കോഴ്സുകൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നവരായിട്ട് നമ്മൾ മാറുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, 5-ാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് 2010 ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും മാറിയിരിക്കുന്നു, നമ്മളും മാറിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള. ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും അവിടെ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വിഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വ്യത്യസ്തമായ ആ പ്രോഗ്രാമിന്റെ സ്ട്രക്ചറിലെ വ്യത്യസ്തമായ കോഴ്സുകളിലെ കോഴ്സ് ഔട്ട്കമ്മുകളാക്കി അതിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ കോഴ്സ് ഔട്ട്കമ്മുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് കുറെ കോഴ്സുകൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സിലബസുമായിട്ടാണ് ആസ് എ ടീച്ചർ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നമ്മളൊരു കോഴ്സ് ഓഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു, അല്ലെ? സോ അവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്തു എന്നുള്ളത്. ആ കോഴ്സ് ഔട്ട്കമ്മിനനുസരിച്ച് കണ്ടന്റിനെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ കടത്തിവിടുക എന്ന് പറയുന്നതും, നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഔട്ട്കം അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക, അതെങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന NAAC അക്രഡിറ്റേഷൻ പോലുള്ള പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ ഒക്കെ പോകുന്നവർക്ക് അറിയാം, അല്ലെ? അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് ഈ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം അറ്റൈൻ ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ എന്ത് മെക്കാനിസമാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറിയിരിക്കുന്നു. ജൂൺ 2022 വന്നിട്ടുള്ള NAACന്റെ പുതിയ ഫ്രെയിംവർക്ക് അനുസരിച്ച് 90 മാർക്കാണ്, 90 മാർക്സ് ആണ് ഈ പറയുന്ന ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമായിട്ട്. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്കോർ ആ മേഖലയിലാണ്. ഏതാണ്ട് ഒരു 200 സ്കോറെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് നമുക്ക് NAAC അസസ്മെന്റിൽ വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യവും
ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്തുമാത്രം പ്രധാനമാണ് എന്നതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ അവിടെ വരുമ്പോഴും അത് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ നേരത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ടീച്ചർ ചില ഉദ്ദേശങ്ങളുമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വരികയും ആ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അവിടെ നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന് പകരം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചില ഔട്ട്കമ്മിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്റ്റുഡന്റ് സെന്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഒരു ഫിസിക്കൽ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമുക്ക് അതിന് വളരെ പരിമിതികളുണ്ട് നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു ഡിജിറ്റലായ പത്രത്തിൽ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ നമുക്ക് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്, എങ്ങനെയാണ് അഡാപ്റ്റീവ് ലേണിംഗ് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുക, അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് ടെക്നോളജിയുടെ ഉപയോഗം ഉണ്ടാകേണ്ടി വരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഞാനും അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കറിയാവുന്ന ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു പെഡഗോജിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. 56 ശേഷം 2021 നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അത് നമുക്കറിയാവുന്ന ബ്ലൂംസ് ആൻഡേഴ്സൺ ടാക്സോണമി എന്ന രീതിയിലേക്ക് അതിന്റെ ഘടനയിൽ തന്നെ ഈ ടാക്സോണമിയിൽ നേരത്തെ പറയുന്ന കൊഗ്നിറ്റീവ് ലെവലിനെ സംബന്ധിച്ച കോൺസെപ്റ്റിൽ വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈയിങ് എന്ന് പറയുന്ന നേരത്തെ ഏറ്റവും ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ലേണിംഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്ന സാധനം ഇന്ന് അങ്ങനെയല്ല എന്നും അതിനപ്പുറം ക്രിയേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പോണന്റ് ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു ഡൊമൈനിന് പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു തരം ടാക്സോണമിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നതെന്ന് അറിയാം. അതിനെ തുടർന്ന് ഡിജിറ്റൽ ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടായിട്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയുടെ ഈ റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനകത്ത് വെയിറ്റേജ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കണ്ടന്റ് വെയിറ്റേജ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ഔട്ട്കം അളക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ഞാൻ OBEയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളിവിടെ പറയുന്നില്ല. മൂഡിലുള്ള ഒരു 10-40 ആക്ടിവിറ്റികളെ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള ഈ കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടും. ഓരോ ഔട്ട്കം കിട്ടുന്നതിന് ഏത് സംഗതികൾ ഉപയോഗിക്കണം, ഏത് ടൂളുകൾ നിങ്ങളോട് ഉപയോഗിക്കണം, ഓരോ അതിന്റെ ലെവൽ ഏതാണ്, അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ലെവലിൽ ഏതൊക്കെ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കാം, അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ഏതൊക്കെ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കാം, ക്രിയേറ്റിംഗ് ലെവലിൽ ഏതൊക്കെ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കോഴ്സിലൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. മറ്റു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്ക്വേർഡ് ഡിസൈനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറിയിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ നമ്മളൊരു കോഴ്സിന്റെ ചില ഒബ്ജക്റ്റീവ്സുകൾ വെച്ചുകൊണ്ട് കരിക്കുലാർ വിഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ സിലബസ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ചില ഇവാലുവേഷൻ നടത്തി നമ്മൾ റിസൾട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് പകരം നേരെ തിരിച്ച് ഉള്ളൊരു തരം റിവേഴ്സ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഔട്ട്കം ആദ്യം ചെയ്യുന്നു, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രോഗ്രാം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഒരു കുട്ടി പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അവൻ സമൂഹത്തിൽ എന്തായിരിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച ഗ്രാജുവേറ്റ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് നമ്മളോട് തീരുമാനിക്കുന്നു. അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് അതിന്റെ പ്രോഗ്രാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, പ്രോഗ്രാം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്കംസ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനെ ബാക്കിലേക്കാണ്. അപ്പൊ ആ അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എന്താണ് നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, ആ റിസൾട്ട് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് നേടിയെടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എന്ത് അസസ്മെന്റ് ടെക്നിക്കാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്, അത് അസസ്മെന്റ് ടെക്നിക്ക് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഒരു റിവേഴ്സ് ഡിസൈൻ ആണ് നമ്മൾ ബാക്ക്വേർഡ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സാണ് ഇന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷനെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സംഗതികളും നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കോഴ്സ് ഇതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കോഴ്സ്. ആ കോഴ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്കം എന്താണ് എന്നുള്ളത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ NAAC അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിനകത്തുള്ള ഫീഡ്ബാക്കിലടക്കം വിദ്യാർത്ഥികളോട് സ്റ്റുഡന്റ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ സർവേയിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം, നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്കം ഏതൊക്കെയാണ്, ആ കോഴ്സിന്റെ ഔട്ട്കം ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, അത് നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടോ, ആ ഔട്ട്കം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസസ്മെന്റ് ടെക്നിക്കുകൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, ആ ഔട്ട്കം അറ്റൈൻ ചെയ്തതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംഗതികളുണ്ടോ എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം അവിടെ പ്രധാനമായി തീരുന്നു എന്നുള്ള. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടാമത് പറയേണ്ടത് ഔട്ട്കം അച്ചീവ് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇന്ന അസസ്മെന്റ് ടെക്നിക്കുകളാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറയും. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ കണ്ടന്റിന്റെ ലെവലിലേക്ക്, സിലബസ് ഡിസ്കഷന്റെ ലെവലിലേക്ക് വരേണ്ടത് എന്നതാണ് ഈ റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ക്വേർഡ് ഡിസൈൻ പ്രോസസ്സിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം. അവസാനമായി ഈ പറയുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ അക്രഡിറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സിനകത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് LMS പ്രധാനമാവുന്നത് എന്നത് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വരാമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഞാൻ സമയം കൂടെ ഒന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. 6 കാര്യങ്ങളാണ്
നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുതിയ നാക് അക്രഡിറ്റേഷനകത്ത് അതിന്റെ SSRൽ നിങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലൊക്കെ അറിയാം പുതുതായിട്ട് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്ത കാര്യം 6 കാര്യങ്ങൾ. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ 6 കാര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി കൊടുക്കണം. ഈ 6 കാര്യങ്ങൾ മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി ഇന്റർഡിസിപ്ലിനറി ആയ മേഖലയിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു? നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അക്കാഡമിക് ബാങ്ക് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം. പലതും ഗവൺമെന്റ് പോളിസി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബാധകമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്. സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ നോളജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫോക്കസ് ഓൺ ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കകത്ത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ആഡ് ഓൺ കോഴ്സുകൾ, വാല്യൂ ആഡഡ് കോഴ്സുകൾ, ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷണൽ സാധനങ്ങൾ, ബ്ലൻഡഡ് ലേണിംഗ്. അതിനകത്ത് മിസ് ചെയ്ത സംഗതിയാണ് ബ്ലൻഡഡ് ലേണിംഗ് ടെക്നിക്സ്. നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, OBE നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. ഈ മേഖലകൾ കൂടെ വെച്ച് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ്, അതായത് ഒരു കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ തീരെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് പോയത്. കോവിഡ് സിറ്റുവേഷൻ മാറിയിരിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം തന്നെ മാറ്റി വെക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയല്ല ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക ഓൺലൈൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അത് ഇനി വരുന്ന നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ, നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ, നിങ്ങളുടെ കരിയറിനെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി സ്വാധീനിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുള്ള വളരെ ഗൗരവ ബോധത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഈ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തെ കാണണം എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ ആസ് എ ടീച്ചർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലും ഒരു ടീച്ചിങ് ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കാം, ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും അല്ലെ. അതിനപ്പുറം വളരെ കുറച്ച് പേരെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരിക്കും. ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂം പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ച്മെന്റ് പോലെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോഴ്സ് മറ്റേ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിട്ട് പലരും ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ. കോഴ്സ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവും. പല ആളുകളും നിരവധി ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ലഭ്യമാണ്. മൂഡിൽ അതിലൊന്ന് മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലെവലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഓർ ലിവിങ് ഇൻ എ വെർച്വൽ ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റ് മൂഡിലിന്റെ ബേസിക് ഫിലോസഫിക്ക് എതിരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അവിടെ സിസ്റ്റത്തിനല്ല പ്രാധാന്യം, മാനേജ്മെന്റിനല്ല പ്രധാനം. ഈ പറഞ്ഞ ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ്, വെർച്വൽ ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ഒരു അക്കാദമികമായ ഒരു അന്തരീക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലേണിംഗ് എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കലാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം. കൺസ്ട്രക്ഷനിസ്റ്റ് ഫിലോസഫി എന്ന് പറയുന്ന, സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷനിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിലോസഫിയുടെ ബേസിലാണ് ഈ പറയുന്ന മൂഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഉണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലെവലായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിൻസിപ്പലിനെ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിലേക്കോ ക്ലാസ് മുറികളിലേക്കോ എത്തി നോക്കി നിങ്ങളുടെ LMSനകത്ത് ഇടപെടാനൊരു സ്പേസ് അവിടെ ഇല്ല. ടീച്ചറിനും സ്റ്റുഡന്റിനും മാത്രമാണ്, അഡ്മിൻ അല്ല, ടീച്ചറിനും സ്റ്റുഡന്റിനും മാത്രമാണ് ഒരു ക്ലാസ് മുറിക്കകത്ത് ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് മൂഡിൽ പോലുള്ള LMSനകത്ത് ഒരു കോഴ്സിനകത്ത് ഇടപെടാൻ കഴിയുക എന്നുള്ള, അത് അവരുടെ ഒരു ലോകമാണ് എന്നുള്ള. അവിടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ടീച്ചറും സ്റ്റുഡൻസും ചേർന്നിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കൂടി, എൻവയോൺമെന്റ് കൂടിയാണ് മൂഡിൽ എന്ന് ഒരു ഓർമ്മയുണ്ടാവണം. ഓക്കെ, എന്തായാലും നമ്മുടെ ഒരു സെഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഫിലോസഫി ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം തൽക്കാലം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ആർക്കെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് മെനക്കെട്ടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഞങ്ങളുടെ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു പ്രാക്ടീസ് സെഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ പറയുന്നതിന്റെ എല്ലാ ഹെൽപ്പ് ഫയലുകളും വീഡിയോകളും ഈ പറയുന്ന അതിനകത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിനകത്ത് അവിടെ എല്ലാവരെയും എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആർക്കെങ്കിലും രജിസ്ട്രേഷൻ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ചാറ്റ് റൂമിലൂടെയോ അല്ലാതെ പേഴ്സണലായിട്ടോ കമന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയും പരിഹരിക്കാം. എന്തായാലും ഇന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റികളൊന്നും പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടിയും പതിയെ നമ്മൾ ഈ എൻവയോൺമെന്റിലേക്ക് എത്തുന്നു. ദിസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ട്രെയിനിങ്ങേ അല്ല, ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ പ്രോസസ് ആണ് എന്നുള്ള. അപ്പൊ അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചത് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂഡിലിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് ഞാൻ കാരണം എല്ലായ്പ്പോഴും നമുക്ക് നേരിടുന്നൊരു ചോദ്യം ഗൂഗിൾ മീറ്റില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ച്മെന്റില്ലേ മറ്റതില്ലേ, അതിന് പകരം എന്തിനാണ് കേരള ഗവൺമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ ഈ പറയുന്ന ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടുള്ള ഈ പറയുന്ന മൂഡിൽ LMS ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. അത് അഡാപ്റ്റീവ് ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് പെഡഗോജി അവിടെയുണ്ട്. അവിടെ ഈ പറയുന്ന എല്ലാതരം ട്രാക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പ്ലഗിൻ ഇന്റഗ്രേഷൻസ്, എല്ലാതരം സംഗതികളായിട്ടുള്ള പ്ലഗിൻ ഇന്റഗ്രേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട്
മൂഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം അല്ല, അതൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റമാണ്. നമ്മളൊരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിരവധി ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അതിന് മീതെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഏത് ആവശ്യത്തിനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടേതായ ഒരു മൂഡിൽ അവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ആയ ഒരു സാധനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തരം ആപ്ലിക്കേഷൻസും അവിടെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനോ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനോ ഒരു സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടിയാണ് അത് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഴ്സ് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞുതരും. നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പ്രാക്ടീസ് കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്കം ബേസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കോഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ഓരോരോ ആക്ടിവിറ്റികളായിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പറയാം. കോഴ്സ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു സൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. തൽക്കാലം നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് ഇതിന് വേണ്ടി ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലെ വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ LMS പിന്നീട് തരും. അതിനെക്കുറിച്ച് റഷീദ് ഇപ്പോൾ പറയും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്ത് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഏത് സമയത്തും ഇടപെടാം, എന്ത് കാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. റഷീദെ, നമുക്ക് ഒരു സൈറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു കോഴ്സ് എല്ലാവരും തുറന്നു, നിങ്ങൾ പാരലായിട്ട് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എങ്കിലാണ് നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഇനി അഥവാ ആർക്കെങ്കിലും എത്തിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, സമയമെടുത്ത് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ്റെ മുഴുവൻ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അവിടെയും മെസ്സഞ്ചർ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോടൊക്കെ സംശയങ്ങൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചോദിക്കാം. ഓ ടു റഷീദ്. താങ്ക് യു സർ. കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, എൻ്റെ പേര് അബ്ദുൾ റഷീദ്. ഞാൻ സുവോളജി അധ്യാപകനാണ് പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ. സോ സന്തോഷ് മാഷ് മൂഡിലിന്റെ ആവശ്യം, അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഈ പറഞ്ഞ മൂഡിലിന്റെ സൈറ്റുകൾ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. 2 സൈറ്റാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന്, നിങ്ങളെല്ലാവരും എൻറോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചുപേരെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, അത് വയ്യെ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ആ സൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസും ട്രെയിനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ SNGSന്റെ ലേണിംഗ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൈറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ആ സൈറ്റ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു സൈറ്റും പരിചയപ്പെടുത്താം. അങ്ങനെ 2 സൈറ്റുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ ഞാൻ ഇല്ല. കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ ഇതിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് ആൾക്കാരുണ്ട്. സോ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ചിലപ്പം അവർക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ബട്ട് സ്റ്റിൽ എല്ലാവരും ഒരേ ട്രാക്കിലാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഒരു കോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് തുടങ്ങണം. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പട്ടാമ്പി കോളേജിന്റെ LMS സൈറ്റിനെ ഒന്ന് അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ്. അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, എൻ്റെ സൗണ്ട് ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈക്ക് ഓൺ ആക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാണാലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, ശരി. സോ ഈ സൈറ്റിലോട്ടാണ് നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഒന്ന് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ കലാധർ മാഷ് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും നിങ്ങളുടെ ലോഗിൻ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ച് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണം. ഈ സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ്സ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ: sngscollege.org/training. കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ ഈ പറഞ്ഞ അഡ്രസ് ബാറിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. sngscollege.org/training എന്നുള്ള സൈറ്റാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ സൈറ്റ് വഴിയാണ് സാധാരണ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്ന ട്രെയിനിങ്ങും അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൗൺസിലിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിന് വേണ്ടി നടത്തുന്ന ട്രെയിനിങ് എല്ലാം നമ്മൾ ഇത് വഴിയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ വെബ് സെർവറിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പറഞ്ഞ മൂഡിൽ ബേസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈറ്റ് ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സന്തോഷ് മാഷാണ് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടും കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ sngscollege.org/training എന്നുള്ള സൈറ്റിലാണ് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആ സൈറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ആ പേജ് കാണുന്നത്. അതിന്റെ ടോപ്പ് റൈറ്റ് കോർണറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് കലാധർ മാഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറൌണ്ട് 300 പാർട്ടിസിപ്പൻസിന് ഓൾറെഡി അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവർക്കും കൂടി കുറച്ച് പെൻഡിങ് ഉണ്ട്. കുറച്ച് നിർമ്മല കോളേജ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, അവിടുന്ന് കുറച്ച് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ കലാധർ മാഷ്? അവിടെയാണ് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അതും കൂടിയാണ് വരാനുള്ളത്. ഓക്കെ, അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പറഞ്ഞോളൂ മാഷ്. നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് നടത്തിയ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകളിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡബിൾ എൻട്രി വരുന്നത് കൊണ്ട് അതേ പോർട്ടലിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കാണ് ഈ ഇഷ്യൂസ് കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ മുൻപ് പട്ടാമ്പി കോളേജ് നടത്തിയ
LMS ട്രെയിനിങ്ങുകളുടെ സെഷനുകളിൽ ഓൾറെഡി രജിസ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾക്കാണ് ലോഗിൻ ഇഷ്യൂസ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ടീം ഒപ്പം ഉണ്ട്. കണ്ടിന്യൂ. ഓക്കെ. സോ നമ്മുടെ കോളേജിലെ ഈ പറഞ്ഞ ലേണിംഗ് സെന്ററിന്റെ സൈറ്റിലോട്ട് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ID ആണ് നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം ഉണ്ടാവുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പാസ്വേഡും തന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാസ്വേഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. 5 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം ആയതുകൊണ്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ പറഞ്ഞ യൂസർ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ യൂസർ നെയിം ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക, ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എത്തുന്ന പേജ്, ഓക്കെ, നിങ്ങൾ എത്തുന്ന പേജ് ഇതുപോലെ ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പേരോട് കൂടിയുള്ള ഒരു പേജ്. ഇതിന്റെ ഡാഷ്ബോർഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മോഡലിന്റെ പരിചയമുള്ള ഒരുപാട് പേര് ഇതിനകത്തുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീ കോഴ്സ് സർവേയിൽ ജസ്റ്റ് നോക്കുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരൊക്കെ പല കോഴ്സുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് പേര് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാത്തവരും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അവർക്കും കൂടി ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നത്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പേജിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നുണ്ടാവുക. ആ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ്, ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളും അതുപോലെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ നമ്മുടെ കൂടെ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ കോഴ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അതിൽ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഡിജിറ്റൽ എന്നുള്ള ഒരു തമ്മിലോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞ പോലെ KSSHEC ലെറ്റ്സ് ഗോ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ട്രെയിനിങ് ജൂൺ 2022 എന്നുള്ള കോഴ്സ് ആണ് നമ്മൾക്ക് എത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ ഡാഷ്ബോർഡിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം, ലോഗിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം ഡാഷ്ബോർഡിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോഴ്സ് പേജിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും. ഈ കോഴ്സ് പേജ് വെച്ചിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 5 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിൽ ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽസും വീഡിയോസോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലൈവ് വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്സ് അടക്കം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക, ഈ കോഴ്സ് പേജിൽ എത്തുക. കോഴ്സ് പേജിൽ എത്തിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. ഒന്ന്, ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്കഷൻ ബോർഡ് ഉണ്ട് അവിടെ. ആ ഡിസ്കഷൻ ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം. സന്തോഷ് മാഷ് ത്രെഡ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം, അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. 2, പ്രീ കോഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രീ കോഴ്സ് സർവേ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആരൊക്കെ എവിടേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു പ്രീ കോഴ്സ് സർവേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. 3ാമത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിനകത്ത് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിലും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഈ കോഴ്സ് പേജിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽസ് ഷെയർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന 5 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ് സെഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യുക, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നത്. 2, ഒരു കോഴ്സ് പേജിന്റെ ഒരു മാതൃക ആണ് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രീ കോഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് Day 1, Day 2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് ഇപ്പോൾ ഹിഡൻ ആയിരിക്കും. അടുത്ത ദിവസങ്ങൾ ഇപ്പോൾ Day 1 മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ അൺഹിഡൻ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും Day 2 ഹിഡൻ ഫ്രം സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. ഞാനും കലാധര മാഷും അതുപോലെ സന്തോഷ് HK ഉണ്ട്, അലിക്കുട്ടി ഉണ്ട്, അതുപോലെ റസീന ടീച്ചർ ഉണ്ട്, ശിവശങ്കർ ഉണ്ട്. ഇത്രയും പേരാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് കാണുന്ന ഒരു വ്യൂവും നിങ്ങൾ കാണുന്ന വ്യൂവും ചെറുതായിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ബട്ട് ബേസിക്കലി സ്റ്റുഡന്റ് ആൻഡ് ടീച്ചേഴ്സ് ആർ വർക്കിംഗ് ഓൺ ദി സെയിം പേജ്. ഓക്കെ, അതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഈ പേജിൽ നമ്മൾ കഴിയുന്നതും മൂഡിലിന്റെ എല്ലാവിധ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസും പരിചയപ്പെടുത്താൻ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. മൂഡിലിന്റെ ഒരു ലേ ഔട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയാണ് സ്വന്തമായിട്ടൊരു മൂഡിൽ സൈറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പമാർഗ്ഗങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാം. സോ മൂഡിലിന്റെ ഈ പേജ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പേജിൽ ടോപ്പിലായിട്ട് ദർ ഇസ് എ മെനു. ഈ തീം മാറാം. പലരും പല തീം യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. ബട്ട് എൻ്റെ ബേസിക് തീം വെച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് തീമിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ലേ ഔട്ടിൽ വളരെ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാവും. ബട്ട് ബേസിക് തീമിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് കോർണറിൽ ഒരു ടോഗിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു 3 വരകൾ കാണാൻ പറ്റും. ഒരു മെനു ആണ്. ഓക്കെ, സാധാരണ അതിനെ ഡാഷ്ബോർഡ് മെനു എന്നാണ് സാധാരണ വിളിക്കുക. കാരണം ഡാഷ്ബോർഡ് അടക്കം ഉള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കാണാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ടോഗിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു മെനു ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അത് enlarge ചെയ്യാനും മിനിമൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന രീതിയിലുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൺ ദി റൈറ്റ് കോർണർ യു വിൽ ഹാവ് ദി പ്രൊഫൈൽ മെനു. നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതടക്കം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ആ പ്രൊഫൈൽ മെനു ഉണ്ട്. ആ പ്രൊഫൈൽ മെനുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് കുറച്ച് മെനുസും കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട്. പ്രൊഫൈൽ മെനുവിന്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് യു ഹാവ് ചാറ്റ് പോലത്തെ ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട്. മെസ്സഞ്ചർ കാണാൻ പറ്റും. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാൻ പറ്റും. ഈ മെസ്സഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ LMS-ലുള്ള ആരെറ്റ് വേണമെങ്കിലും പേഴ്സണലി മെസ്സേജ് അയക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് മെസ്സേജ് അയക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. ഈ പറഞ്ഞ മെസ്സഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ അതാണ് മെനുവിന്റെ കാര്യമുള്ളത്. സോ സെൻട്രലായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ കോണ്ടന്റ് കാണാൻ പറ്റും. റൈറ്റ് സൈഡിൽ അഗെയിൻ യു കൻ സീ സം കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് അഗെയിൻ യു ഹാവ് മൂഡിലിന്റെ ഒരു കലണ്ടർ ഉണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റി ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ അതിനകത്താണ് വരുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഒരു കോഴ്സ് പേജിന്റെ
സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, കോഴ്സ് പേജിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ടോഗിൾ മെനു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നാവിഗേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും, പാർട്ടിസിപ്പൻസ് കാണാൻ പറ്റും ആരൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത്. ദെൻ യു ഹാവ് ഗ്രേഡ് ബുക്ക്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൂടാതെ സൈറ്റ് ഹോമിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സീ വാട്ട് ഓൾ കോഴ്സസ് ആർ അവൈലബിൾ ഓൺ ദിസ് സൈറ്റ്. ഓക്കെ, അത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലതിൽ സെൽഫ് എൻറോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചിലതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഞങ്ങൾ എൻറോൾ ചെയ്താലേ കയറാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ട്രെയിനിങ് ജൂൺ 2022 എന്നുള്ള കോഴ്സിലോട്ടാണ് നമ്മൾ എത്തേണ്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ഇഷ്യൂസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചാറ്റിലിടാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങളെ കലാധർ മാഷയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെയോ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ LMS ട്രെയിനിങ് സൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ 5 ദിവസത്തെ ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഇടയിലും അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സൈറ്റ് വേണം. പല കോളേജുകളും ഓൾറെഡി സൈറ്റ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കാം, അതിനുള്ള സൗകര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സൈറ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത്. അതിന്റെ പേര് xetd.com എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റാണ്. ഓക്കെ, കളർ മാച്ച് അത് ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. xetd.com എന്നുള്ള സൈറ്റാണ്. ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ളൊരു അഫോർഡബിൾ LMS ക്ലൗഡ് ഫോർ എവരി വൺ, ക്ലൗഡ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പറഞ്ഞാൽ ബൂഡിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൈറ്റ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ xetd എന്ന് പറഞ്ഞ xetd ക്ലൗഡ്. xetd.com എന്നാണ് അഡ്രസ്. ഓക്കെ, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു സൈറ്റ്, ഒരു മോഡൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓപ്ഷനിലാണ്, നിർബന്ധമില്ല, ബട്ട് പ്രാക്ടീസ് നന്നായിരിക്കും നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു സൈറ്റ് അഡ്രസ് അതിന് കൊടുക്കണം. നിങ്ങൾ എന്താണോ സൈറ്റ് അഡ്രസ് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ സൈറ്റ് അഡ്രസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. നെയിം ഓഫ് യുവർ സൈറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, അവിടെ നിങ്ങൾ താല്പര്യമുള്ള സൈറ്റ് അഡ്രസ് അവിടെ കൊടുക്കണം. ഏത് സൈറ്റ് അഡ്രസ് കൊടുത്താലും എൻഡിങ് ഇൻ xetd.com എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവസാനിക്കുന്നുണ്ടാവുക. അത് മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. സോ വാട്ട് എവർ സൈറ്റ് നെയിം യു വാണ്ട്, വളരെ ചെറിയ സൈറ്റ് ആയിരിക്കും, കാരണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സൈറ്റ് അഡ്രസ് വല്ലാണ്ട് ലോങ് ആവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് എല്ലാണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് പോകുന്നില്ല, നമുക്ക് ഒന്നാമത് സമയമില്ല. സോ വാട്ട് എവർ സൈറ്റ് അഡ്രസ് യു വാണ്ട്, ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ദാറ്റ്, ദെൻ ചൂസ് എൻ LMS ടൈപ്പ് യു വാണ്ട്. ഓക്കെ, അവിടെ മൂഡിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കുന്നത്, മറ്റേത് നോക്കണ്ട തൽക്കാലം. അപ്പോൾ മൂഡിൽ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സൈറ്റ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്ത്, കാരണം xetd വേറെയും കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അതിനർത്ഥം മനസ്സിലായത്. നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഞാൻ ഓൾറെഡി ഈ പറഞ്ഞ xetd-ൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരു ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിൽ ഒന്നേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് അവരുടെ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് സൈറ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. ഗോ ടു xetd.com എന്നുള്ള സൈറ്റിലോട്ട് പോവുക. ഓക്കെ, അവിടെ ചെന്നയോടെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കാണുന്നത് ഈ പേജാണ്. xetd എന്നുള്ള xetd പേജ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഞാൻ അതിലോട്ട് പോകുന്നില്ല തൽക്കാലം. അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, എൻ്റെ കീബോർഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഹാങ് ആയിട്ടുണ്ട്. എനിവേ, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ് മൂഡിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, വാട്ട് എവർ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഇത് അതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് ക്രിയേറ്റ് സൈറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക. ഇത്രയും കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ബോക്സിലോട്ട്, ഇമെയിലിലോ നിങ്ങൾ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഏതാണ് കൊടുത്തത് അതിനകത്തോട്ട് ഈ പറഞ്ഞ xetd-മായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്രെഡൻഷ്യൽസ് അങ്ങോട്ട് അവർ അയച്ചു തരും. ഓക്കെ, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സാണ്. അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു സൈറ്റ് ഞാൻ ഇതുപോലെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. zoologyforyou.xetd.com എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആ സൈറ്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അഡ്രസ് ബാറിൽ ഞാൻ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു. സോ ആ അഡ്രസ് ബാറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പേര്. ഇപ്പോൾ zoology4u എന്നുള്ള പേരാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. .xetd.com എന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സൈറ്റാണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ സൈറ്റാണ് ഇതുള്ളത്. ഞാൻ കുറച്ച് നേരത്തെ മുന്നേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള കോഴ്സും അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഇവിടെ കാണും. എല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പേജിലോട്ടാണ് അത് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സൈറ്റ് പേജ് തുടങ്ങുക. പേജ് തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രെഡൻഷ്യൽസ് കൊടുക്കേണ്ടത്, ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പിന്നീട് യൂസേഴ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അഡ്മിൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു യൂസർ നെയിമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്, അഡ്മിൻ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാസ്വേഡും അവർ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് അവർ അയച്ചു തരും. ആ പാസ്വേഡും കിട്ടിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ അതിനകത്തോട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ സൈറ്റിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, zoologyforyou.xetd.com എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു സൈറ്റിലോട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവിടെ ഞാനൊരു കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഇത്ര ഉണ്ടായതുള്ളൂ. xetd എന്നുള്ള സൈറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു കാര്യം. അങ്ങനെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഞാൻ അതിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നു.
ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മുന്നോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ. ആരെങ്കിലും കമന്റ് ചെയ്താൽ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? കേൾക്കാമല്ലോ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണ് സർ, ഓഡിബിൾ ആണ്. ഓക്കെ, ശരി, താങ്ക് യു. ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോവാണേ. ഞാൻ ഒരു കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത്, നമുക്ക് കുറെ സമയം പോയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും നിങ്ങൾ ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതൊന്നും നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി നിങ്ങളുടെ കോളേജിൽ ആരാണോ ഈ പറഞ്ഞ LMSന്റെ അഡ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് ഈ കോഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് തരേണ്ടത്. എങ്ങാനും നിങ്ങൾ അഡ്മിൻ ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ബോധർ ആയാൽ മതി. ഓക്കെ. സോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു എക്സിറ്റഡ് സൈറ്റിലോട്ടാണ് കയറിയിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡാഷ്ബോർഡ് മെനു ഉണ്ട്, ടോഗിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡാഷ്ബോർഡ് മെനു ഉണ്ട്. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ഇതുപോലെ പ്രൊഫൈൽ മെനു ഉണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെസ്സഞ്ചർ ഉണ്ട്, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, എല്ലാം സെയിം ലേ ഔട്ട് ആണ്. വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. കളറിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓഫ് കോഴ്സ്. ആൻഡ് ഈ ടോഗിൾ ചെയ്ത മെനു അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡാഷ്ബോർഡ്, സൈറ്റ്, അതുപോലെ സൈറ്റ് ഹോം, കലണ്ടർ, പ്രൈവറ്റ് ഫയൽസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. എനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളും അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ സാധാരണ നിങ്ങളൊരു ഇത് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലാങ്ക് ആയിരിക്കും, ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കോഴ്സുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ നിങ്ങൾ അഡ്മിൻ ആയിട്ടാണ് ലോഗിൻ ചെയ്തത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെനു കാണാൻ പറ്റും. ആ മെനുവിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ സൈറ്റിനകത്തോട്ട് പുതിയ കോഴ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അതിന് സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ഓപ്ഷനിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് അവിടെ വിസിബിൾ ആയി വരും. എന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് ഒന്ന് സ്ലോ ആയിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലോഡ് ആവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇത്രേ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുള്ള ലിങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഈ പറഞ്ഞ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മെനൂസ് ലോഡ് ആവുന്ന കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ. ഇറ്റ്സ് ടേക്കിംഗ് ലോങ്ങർ സാധാരണ രീതിയിനേക്കാളും. ഓക്കെ. ഓക്കെ, എൻ്റെ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മെനു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. സാധാരണ ഇങ്ങനെയാണ് സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടാവാറ്. ലേ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ തീമൊക്കെ മാറ്റുന്നതനുസരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ, ഡെഫിനറ്റ്ലി. അപ്പോൾ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ ഇഷ്ടംപോലെ മെനൂസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കോഴ്സസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. മാനേജ് കോഴ്സ് ആൻഡ് കാറ്റഗറി, കോഴ്സ് കസ്റ്റം ഫീൽഡ്, ആഡ് എ കാറ്റഗറി, ആഡ് എ ന്യൂ കോഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഓപ്ഷനാണ് എടുക്കേണ്ടത്. മാനേജ് കോഴ്സസ് ഓർ കാറ്റഗറി ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് എ ന്യൂ കോഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എടുക്കാം. ഞാൻ ആഡ് എ ന്യൂ കോഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ആഡ് എ ന്യൂ ഓപ്ഷൻ. അപ്പൊ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ കോഴ്സസ് എന്നുള്ള മെനുവിൽ, ഓക്കെ, കോഴ്സസ് എന്നുള്ള മെനുവിനകത്ത് ആഡ് എ ന്യൂ കോഴ്സ്. ഇതിൽ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ സുഖമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ടോഗിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ മെനു യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പിനകത്ത് ഇതുപോലെ നാവിഗേഷൻ ലിങ്കുകൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥലം എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഡാഷ്ബോർഡിൽ നിന്ന് സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ സെർച്ച് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കാനും പറ്റുന്നേ. ഓക്കെ. സോ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ എത്തുക. സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ കോഴ്സസ് ഉണ്ട്. കോഴ്സസിനകത്ത് ആഡ് എ ന്യൂ കോഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഇതിനകത്തോട്ട് കോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് മൂഡിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും, റിസോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോമൺ ഇന്റർഫേസ് ആണ്. ഇതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ. പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. സോ ഇവിടെ പുതിയ കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം. അപ്പോൾ പുതിയ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ആ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഫുൾ കോഴ്സ് നെയിം വേണം. ദെൻ യു നീഡ് എ ഷോർട്ട് കോഴ്സ് നെയിം വേണം. ഓക്കെ. ഇതാണ് മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് ഇവിടെ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ. ഇത് റിക്വയർഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഫീൽഡേ ഉള്ളൂ. കോഴ്സ് ഫുൾ നെയിമും കൊടുക്കുക, അതുപോലെ കോഴ്സിന്റെ ഷോർട്ട് നെയിമും കൊടുക്കുക. ബാക്കിയെല്ലാം ഓപ്ഷണൽ ആണ്. ഓക്കെ. സോ തൽക്കാലം ഞാനൊരു കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കോഴ്സ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് കുറെ കോഴ്സുകളുണ്ട്. അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരെണ്ണം, ഞാൻ സുവോളജിക്കാരനായതുകൊണ്ട് ഒരു കോഴ്സ് ജസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. ആ കോഴ്സിന്റെ പേര് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. കോഴ്സിന്റെ ഷോർട്ട് നെയിമും വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. കോഴ്സിന്റെ ഫുൾ നെയിമിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോഴ്സിന്റെ കോഡ് അടക്കം ഉള്ള പേരുകൾ കൊടുക്കുകയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കോഴ്സ് കോഡ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ കോഴ്സ് കോഡ് അടക്കം ഉള്ള ഒരു രീതി ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇതൊരു നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിരിക്കും. വിത്ത് കോഴ്സ് കോഡ് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഫുൾ കോഴ്സ് നെയിം കൊടുക്കുക. ഷോർട്ട് നെയിം ആയിട്ട് അതിന്റെ കോഴ്സ് നെയിം മാത്രം കൊടുക്കുക. ഓക്കെ. ദെൻ ഒന്ന് വലുതാക്കി ഒന്ന് സൂം ചെയ്തേക്ക് കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൂം ചെയ്തേക്ക്. സോ കോഴ്സിന്റെ ഫുൾ നെയിം കൊടുത്തു, കോഴ്സിന്റെ ഷോർട്ട് നെയിം കൊടുത്തു. പിന്നെ അതിന് താഴത്തായിട്ട് കാറ്റഗറി ഉണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ബോധമില്ല. ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് മിസ്ലേനിയസ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കാറ്റഗറീസ് ഒക്കെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. അതിലോട്ടൊക്കെ പിന്നീട് നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം വേണ്ട. കോഴ്സ് വിസിബിലിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇമീഡിയറ്റ് യൂസിലുള്ളതാണെങ്കിൽ
ഷോ തന്നെ കൊടുക്കണം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് മാത്രം അതിനെ ഷോ ചെയ്താൽ മതി. തൽക്കാലം അത് ബോധർ ചെയ്യേണ്ട. കോഴ്സ് ഡേറ്റ്, സ്റ്റാർട്ട് ഡേറ്റ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ വരും, ആ ഡേറ്റ് വരും, അത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. കോഴ്സ് എൻഡ് ഡേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം, കൊടുക്കാതിരിക്കാം. ഓക്കെ, സാധാരണ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് അത് 1 വർഷത്തേക്കാണ് ആ കോഴ്സ് ഉണ്ടാവുക. ഓക്കെ, അത് അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാം. കോഴ്സ് ID എന്നുള്ളിടത്ത് ഞാൻ സാധാരണ കോഴ്സിന്റെ കോഡ് തന്നെയാണ് കൊടുക്കാറ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം, കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ ആകെ വേണ്ടത് 2 കാര്യമേ ഉള്ളൂ. കോഴ്സിന്റെ പേര് കൊടുക്കണം, കോഴ്സിന്റെ ഷോർട്ട് നെയിം കൊടുക്കണം, നിർബന്ധമായിട്ടുള്ള അതേ ഉള്ളൂ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അത്രയും കൊടുക്കുക, കോഴ്സിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രയും ജസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് താഴോട്ട് പോകുക. ബാക്കി കുറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് സമയം പോലെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാം. സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ എന്ന് കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി കോഴ്സ് റെഡി ആവും. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ ചെയ്യാണ്, കാരണം നമ്മൾ OBE ബേസ്ഡ് ഒക്കെയാണ് ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 5 ദിവസം നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കോഴ്സിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പാർട്ടിൽ നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും അതുപോലെ ഔട്ട്കമും കൂടി ഒന്ന് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടൂളൊക്കെ ഉണ്ട്, ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ട്, ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ടൂളൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ആ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ വെച്ച് നമുക്ക് ബോൾഡ് ആക്കാനോ കളർ കൊടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം ഉണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഏത് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ. അപ്പൊ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതും കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പ്രത്യേകം സന്തോഷ് മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാണ്. സോ നിങ്ങൾ ഒരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടികൾ കാണാൻ പോകുന്ന അതിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജ് ആയിരിക്കും. ആ ഫ്രണ്ട് പേജ് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഔട്ട്കംസ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ ആ കോഴ്സുകൾ അവരുടെ ഹോം പേജിൽ കാണുന്ന സമയത്ത് ആ കോഴ്സ് ഔട്ട്കം അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ അതും കൂടി പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ചിലപ്പം 10-12 കോഴ്സ് ഔട്ട്കം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അത് കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ലെജിബിൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ അത് നിങ്ങൾ അവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അവിടെ നിങ്ങൾ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കയറ്റാം. ഓക്കെ, അത്രയും കൂടി അത് മാത്രമാണ് ഈ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നിർബന്ധമില്ല. നിങ്ങളൊരു കോഴ്സ് തുടങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ ആവശ്യമുള്ള സാധനം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു കോഴ്സിന് ഒരു ഫുൾ നെയിമും ഒരു ഷോർട്ട് ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ താഴത്തുണ്ടാവും, അതിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി ഈ കോഴ്സ് പേജിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പേജിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. കോഴ്സിലോട്ട് പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പേജ്, കോഴ്സ് എൻറോൾമെന്റ് പേജ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ആ പേജിലോട്ടാണ് ആദ്യം പോകുക, പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ കോഴ്സ് വെറുതെ ഓർഫൺ ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ ആദ്യം വരുന്ന പേജ് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് പേജ് ആയിരിക്കും. ഈ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് പേജിൽ നിങ്ങൾ മിനിമം ഈ കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയ ഉടനെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ടീച്ചറിനെ നിങ്ങൾ എൻറോൾ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ കോഴ്സ് പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാം ചെയ്യുന്ന ആ ടീച്ചറാണ്. അപ്പൊ അഡ്മിൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരാൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്തോട്ട് ഒരു ടീച്ചറിനെങ്കിലും എൻറോൾ ചെയ്ത് വെക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എൻറോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള പേജിലോട്ടാണ് ആദ്യം പോവുക. അതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ടോപ്പിലും ഉണ്ട്, അതുപോലെ കുറച്ച് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത ബോട്ടത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും എൻറോൾ യൂസർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അവിടെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടീച്ചറിനെ നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ പറഞ്ഞ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ, ആര് വേണമെങ്കിലും യൂസേഴ്സിനെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും. ആ യൂസറിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആരാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര യൂസേഴ്സിന് വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ എന്താ പറയാ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ കൂടി ഉണ്ട്, ബൾക്കായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസറിനെയും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിലോട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം. ഓക്കെ, യൂസറിനെ ആഡ് ചെയ്തതിനു ശേഷം യൂസർ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടും കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, അത് മാറ്റി ടീച്ചർ എന്നും കൂടി ആക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങി അതിനകത്തോട്ട് ഒരു പാർട്ടിസിപ്പൻസ് മിനിമം ഞാൻ അഡ്മിൻ എന്ന നിലയിൽ ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടീച്ചറെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ആഡ് ചെയ്യാം. ബട്ട് മിനിമം ഒരു ടീച്ചറിനെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് ആ കോഴ്സ് ക്രിയേഷൻ എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ടീച്ചറാക്കി ആഡ് ചെയ്ത് എൻറോൾ യൂസർ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു മെസ്സേജ് വരും, 1 എൻറോൾഡ് യൂസർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു പോപ്പപ്പ് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ടീച്ചറായിട്ട് എൻറോൾ ചെയ്തു. ഇതാണ് എന്റെ പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ലിസ്റ്റ്. ഇനി എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് കോഴ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കിയതിന് ശേഷം കുട്ടികളെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. അതിലോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ തിരിച്ച് സുവോളജി എന്നുള്ള എൻ്റെ ഹോം പേജിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ടോഗിൾ മെനുവിൽ പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻസ് വഴി ഞാൻ തിരിച്ച് എൻ്റെ ഹോം പേജിലോട്ട് വരികയാണ്. സൈറ്റ് ഹോമിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സൈറ്റ് ഹോമിലോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം അവൈലബിൾ കോഴ്സസ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരുപാട് കോഴ്സുകൾ ഉണ്ട്, ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ എക്കണോമിക്സ് സുവോളജി അതിന്റെ കോഡോട് കൂടി കോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ഔട്ട്കമോ അതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് അതിന്റെ അലൈൻമെന്റ് ഒന്നും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യാം സൗകര്യം പോലെ. അപ്പോൾ കോഴ്സ് ഔട്ട്കമെങ്കിലും അതുപോലെ വെക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോഴ്സിന് ഒരു പിക്ചർ അവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ കോഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സ് സെറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം ഒരു ടീച്ചർക്ക് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് മാറ്റം വേണമെങ്കിലും പിന്നീടും വരുത്താൻ പറ്റും, ഇൻക്ലൂഡിങ് കോഴ്സ് നെയിമും ഷോർട്ട് നെയിമും എല്ലാം മാറ്റാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ആ കോഴ്സിലോട്ട് പോവുകയാണ്. എക്കണോമിക്സ് സുവോളജി എന്നുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്.
അപ്പോൾ ആ കോഴ്സിന്റെ ഒരു ലേ ഔട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഒരു കോഴ്സാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ഈ മെനു വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ടോഗിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെന്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അഡ്മിൻ ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട്. ഡേ ഫോർമാറ്റിലുണ്ട്, വീക്ക് ഫോർമാറ്റിലുണ്ട്, ഫോറം ഫോർമാറ്റിലുണ്ട്. അങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള ഫോർമാറ്റുകൾ ഉണ്ട്. സാധാരണ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ടോപ്പിക് ഫോർമാറ്റ്സ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് കോഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ കോഴ്സിന്റെ സ്ട്രക്ചർ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ എക്സിറ്റഡ് എന്നുള്ള സൈറ്റിൽ പോയി ആ സൈറ്റിനകത്ത് പോയി ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. zoology4u.excited.com എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്. അതുപോലെ നിങ്ങളും ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ലോഗിൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ അഡ്മിൻ ആയിട്ട് തന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒരു പാസ്വേഡും അഡ്മിൻ യൂസർ നെയിമും പാസ്വേഡ് അയച്ചു തരും. അഡ്മിൻ എന്നുള്ള യൂസർ നെയിം യൂസ് ചെയ്ത് പാസ്വേഡ് അവർ അയച്ചു തരുന്ന പാസ്വേഡും വെച്ച് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ സൈറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനിൽ പോവുക. അവിടെ പോയി കോഴ്സസ് എന്നുള്ള മെനുവിനകത്ത് നിന്ന് ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ കോഴ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ ഒരു കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ നമ്മുടെ സൈറ്റിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലേണിംഗ് സെന്ററിൽ സൈറ്റ് ഉണ്ട്. അവിടെ നിങ്ങൾ ലോഗിൻ ചെയ്യുക. ലോഗിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുക. എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീ കോഴ്സ് സർവേയിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ഡിസ്കഷൻ ബോർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കഷൻസ് തുടങ്ങാവുന്നതാണ്, ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൂടാതെ അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയാണ് ഈ പറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഈ സന്തോഷ് മാഷിലോട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു വരുന്നു. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ജസ്റ്റ് ഒരു കോഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റിനകത്ത് ആളുകളെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്, അതിനകത്ത് മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ടെക്നിക്കൽ സാധനങ്ങളൊക്കെ അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യം വരില്ല. നേരത്തെ റഷീദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ടെക്നിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമാണ് വേണ്ടി വരിക. പക്ഷെ അങ്ങനെ നമുക്കറിയാലോ, ഒരു കോളേജിലേക്ക് കുട്ടികളെ നമ്മളെ ആദ്യം ഒരു അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ആളുകളെ ചേർക്കുന്നു. നമ്മൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ കോളേജിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളിലേക്ക് ഡിഫറെന്റ് ക്ലാസ് റൂമുകളിലേക്ക് കുട്ടികളെത്തി ഓരോ സെമസ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അവിടെ തൊട്ടാണ് ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത്. ബാക്കിയെല്ലാം അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ലെവലിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. അതേ സാധനത്തെ നിങ്ങൾ ഒരു ലേണിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക. അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സൈഡിലുള്ള ആളുകൾ ചെയ്യുന്നത് പല പല മേഖലകളിൽ നിന്ന് ടീച്ചേഴ്സായിട്ട്, നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫായിട്ട്, സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് അവരൊരൊറ്റ രജിസ്റ്ററിലേക്ക് ആളുകളെ മുഴുവൻ യൂസറായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു. ആ യൂസറായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആളുകളെ നമ്മൾ സാധാരണ അറ്റൻഡൻസ് രജിസ്റ്റർ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്റർ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ അവയെ നമ്മൾ ക്ലസ്റ്ററുകളാക്കി, ഉദാഹരണമായിട്ട് ഫസ്റ്റ് BC അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് BSc സുവോളജി, BSc ഫിസിക്സ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളാക്കി തിരിക്കുന്നു. ഈ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ് റൂം മുറികളിലേക്ക് ഒന്നിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത്. നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ അധ്യാപകർ ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഈ അഡ്മിഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഈ ബൾക്ക് യൂസേഴ്സിനെ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ എൻറോൾ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതേ പ്രോസസ്സ് തന്നെയാണ്. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ബാച്ചായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നിന്ന് ഓരോരോ കുട്ടികളെയും നമ്മുടെ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് കൊണ്ടിരുത്തി ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർ എന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് പോലെ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സിലേക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ ടീച്ചർ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആൾറെഡി രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളെ അവിടെ നിന്ന് പിക്ക് ചെയ്യാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്റെ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഒരു സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവിടെ യൂസർ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറൊരു യൂസറെ അവിടെ പിക്ക് ചെയ്യാനില്ല, നമ്മളെ തന്നെ പിക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം. അല്ലെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, നിങ്ങൾ ആ കോഴ്സിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് അല്ല. കാരണം യു ആർ ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ഓഫ് ദ കോഴ്സ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾ കോഴ്സിന് പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആണെങ്കിൽ ഐദർ ആസ് എ ടീച്ചർ, ആസ് എ സ്റ്റുഡന്റ് ഓർ എ സ്റ്റുഡന്റ് നിങ്ങൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം എൻറോൾ ചെയ്തിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ആ കോഴ്സിനകത്ത് ടീച്ചറോ സ്റ്റുഡന്റോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളെ തന്നെ ഒരു യൂസറെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പന്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്നത്. ഓക്കെ, പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താലൊരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരോ കോഴ്സുകൾ ഓരോരോ ടീച്ചേഴ്സിനും ഈ ബൾക്കായിട്ട് ചെയ്താലൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവർ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്നില്ല. കാരണം ഫസ്റ്റ് സെമസ്റ്റർ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെമസ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നു, പല പല ക്ലാസ് റൂം മുറിയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഇവരൊക്കെ ഓരോ ടീച്ചേഴ്സിനും ഒന്നിച്ച് പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് കൊഹോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സങ്കല്പം, കുട്ടികളെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുന്ന, യൂസേഴ്സിനെ ഗ്രൂപ്പുകളാക്കുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെയുണ്ട്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിൽ നാളെ നമ്മൾ അതിന്റെ അഡ്മിൻ ലെവലിലെ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയും. ഇവിടുത്തെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്ക് ആവശ്യം ഒരു കോഴ്സ് തുടങ്ങിയാൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റികൾ ചെയ്യാമെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ അല്പം വൈകിയാണ് തുടങ്ങിയത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റികളുടെ സൈഡിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പോകുന്നതിന് നമ്മൾ കറക്റ്റ് സമയത്തിനകത്ത് 1-2 ആക്ടിവിറ്റികൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കലാധര നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു സമയത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പക്ഷേ സിസ്റ്റം ഫയൽ ഫോൾഡർ 10 മിനിറ്റ് എടുത്താൽ കുഴപ്പമില്ല. ജസ്റ്റ് ഒരൊറ്റ ടൂള് മാത്രം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം, എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. നിങ്ങളൊരു 5 മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് വൈകിട്ടുണ്ടാണ്. ഒരൊറ്റ
ഒരൊറ്റ ആക്ടിവിറ്റി ആസ് എ ടീച്ചർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ ആക്ടിവിറ്റി മാത്രം പറഞ്ഞ് കോഴ്സ് ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത അതിനകത്ത് പറയാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തു എന്നായാലും എങ്കിൽ അതിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ മാഷേ, എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? യെസ് യെസ്, എന്റെ ഇഷ്ടം. കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഞാൻ റസീന, ഇക്കണോമിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറാണ്. ഇപ്പോൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പട്ടാമ്പി റീജിയണൽ സെന്ററിന്റെ ഡയറക്ടറായിട്ട് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കോഴ്സ് സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, അതുപോലെ കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഈ കോഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ടൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ റിസോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മൾ ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ സാർ കാണിച്ചു, റഷീദ് സാർ കാണിച്ചു. അപ്പൊ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇനി കണ്ടന്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കോഴ്സ് ഡെലിവർ ചെയ്യാനുള്ള ടൂൾസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. സമയത്തിന്റെ ഒരു കുറവ് കൊണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാനായി ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ നമ്മുടെ ഈ ട്രെയിനിങ് സൈറ്റിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് പ്രാക്ടീസ് ഏരിയ എന്നുള്ള ഒരു കോഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ കോഴ്സിലേക്കാണ് ഒരു റിസോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റിസോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും എഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് നടത്തുന്നതിനായിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് ബട്ടൺ. ഓക്കെ ഓക്കെ സോറി വിട്ടുപോയി. വിസിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് സൈറ്റിൽ നമുക്ക് 2 കോഴ്സ് കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഒന്ന് നമ്മുടെ ലെറ്റ്സ് ഗോ ഡിജിറ്റൽ എന്നുള്ള ഒരു കോഴ്സും പിന്നെ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ഏരിയ എന്നുള്ള ഒരു കോഴ്സും കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഈ പ്രാക്ടീസ് ഏരിയയിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു റിസോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ എന്ത് എഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് നടത്തണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ആ സെറ്റിംഗ്സ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഓൺ ചെയ്യണം. എഡിറ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻസ് ഓൺ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ എല്ലാ എഡിറ്റിംഗ് വർക്ക്സും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ആ ടേൺ എഡിറ്റിംഗ് ഓൺ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ആ ഒരു ലേ ഔട്ടിൽ അതിന്റെ ഇത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് എഡിറ്റബിൾ ആണ് ഈ ഒരു കോഴ്സ് പേജ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ആഡ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി റിസോഴ്സ് ഓർ റിസോഴ്സ് എന്നുള്ള നമുക്ക് ടോപ്പിക് 1 ഒരു റിസോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ടോപ്പിക് 1 താഴെ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിലൊക്കെ നമുക്കത് ടോപ്പിക്കൊക്കെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിലെ ഒരു ടോപ്പിക്കിലാണ് നമ്മളൊരു റിസോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക് ഇവിടെയുള്ള ഈ ഒരു പെൻ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിക്കിന്റെ ഏതാണ് ടോപ്പിക് എങ്കിൽ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിസോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ആഡ് ആൻ ആക്ടിവിറ്റി ഓർ റിസോഴ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റും കിടക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് താഴെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പറയാം. ഈ ആക്ടിവിറ്റിയും റിസോഴ്സും തമ്മിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചറും സ്റ്റുഡന്റും കൂടെയാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കുട്ടികൾക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു, അത് ലേണേഴ്സിനും അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവർക്കും അതിലൊരു ആക്റ്റീവ് റോൾ ഉണ്ട്. പക്ഷെ റിസോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ റിസോഴ്സ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് കിടക്കുന്നത്. താഴെ ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഒരു LMSന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ള ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിനെയൊക്കെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂഡിൽ സൈറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു LMSന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അതാണ്. ഒത്തിരി ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒത്തിരി റിസോഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതിൽ ഞാൻ ഫയൽ എന്നുള്ള ഒരു റിസോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പൊ മുകളിൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ് റിസോഴ്സസിന്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. റിസോഴ്സസിൽ ഫയൽ എന്നുള്ള റിസോഴ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ വരുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ താഴെ ആഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു റിസോഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ച് മാൻഡേറ്ററി ഫീൽഡ്സ് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഫയൽ ഒരു സിലബസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അതിന് പേര് കൊടുക്കുന്നു. സിലബസ് ആണ് ഞാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ഈ കോഴ്സിൽ
ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഈ സിലബസ് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പേപ്പറിന്റെ സിലബസ് എന്നോ അത് റെഫർ ചെയ്യണമെന്നോ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. പക്ഷെ അത് മാൻഡേറ്ററി അല്ല, പേര് മാത്രമാണ് അവിടെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു. അതിന്റെ താഴെ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കോഴ്സ് പേജിൽ തന്നെ വിസിബിൾ ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് ടിക്ക് ചെയ്യാം. അതിന്റെ താഴെ നമ്മുടെ ഫയൽ ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെനു കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഈ ഫയൽ എവിടെന്നെങ്കിലും ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബ്രൗസ് ചെയ്ത് ഈ ഫയൽ എടുക്കാം. ഞാൻ ബ്രൗസ് ചെയ്ത് ഫയൽ എടുക്കാനായിട്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ അപ്ലോഡ് എ ഫയൽ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫയൽ പിക്കറിന്റെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അതിൽ അപ്ലോഡ് എ ഫയൽ എന്നുള്ള ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് ചൂസ് എ ഫയൽ എവിടെയാണ് നമ്മുടെ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നമ്മൾ ഒരു ഫയൽ ഇങ്ങോട്ട് പിക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ്. ഞാൻ സിലബസിന്റെ ഒരു ഫയലാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് അപ്ലോഡ് ദിസ് ഫയൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഫയലിന്റെ അവിടെ താഴെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫയല് നമ്മുടെ ആ ഒരു റിസോഴ്സ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് താഴെ ഇനിയും കുറെ സെറ്റിംഗ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ തൽക്കാലം നമുക്ക് സേവ് ആൻഡ് ഡിസ്പ്ലേ എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രാക്ടീസ് ഏരിയ എന്നുള്ള കോഴ്സിൽ സിലബസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഫയല് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്രയാണ് ഒരു ഫയൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ? ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ അത് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, എംബഡ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത്, വ്യത്യാസം എഡിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എംബഡ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഏത് ഘട്ടത്തിൽ ഏത് സമയത്ത് നമുക്കത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനോ? അതെ, ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ കോഴ്സ് പേജിൽ പോയ ടോപ്പിക് 1 കോഴ്സ് പേജില് പ്രാക്ടീസ് ഏരിയ എന്നുള്ള കോഴ്സ് പേജില് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ടോപ്പിക് 1 താഴെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫയൽ അവിടെ നമുക്ക് വിസിബിൾ ആണ്. ഇത് ഏത് സമയത്തും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇത് താഴെ നമുക്ക് എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുത്ത് ആ എഡിറ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫയലിൽ എന്ത് വ്യത്യാസങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരുത്താവുന്നതാണ്. Is it okay? മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫയല് എംബഡഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എംബഡഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഗതി ഇത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പം റസീന ആഡ് ചെയ്തൊരു സംഗതി ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ എന്റെ പോർട്ടലിൽ നിന്ന് ഞാനത് ആക്സസ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇവിടെ ഈ നാവിഗേഷൻ മെനുവിലൂടെ എനിക്ക് ഡാഷ്ബോർഡിലേക്ക് എത്താം. പോയ വഴി മുഴുവൻ ഇവിടെ ട്രാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ഏരിയയിലാണ് റസീന കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ പോർട്ടലിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കോഴ്സാണ്. നിങ്ങൾ അത് നിങ്ങളുടെ പോർട്ടലിൽ ഒരു കോഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ റസീന ചെയ്ത ഒരു സംഗതി ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇത് എനിക്ക് എഡിറ്റ് സെറ്റിംഗ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് വേണ്ടത് ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം, കുട്ടികൾ തൽക്കാലം കാണേണ്ടതില്ല, അങ്ങനെ വേണേ വെക്കാം. എഡിറ്റ് സെറ്റിംഗ്സിൽ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഈ ഫയല് അതിന്റെ അപ്പിയറൻസിനകത്ത് താഴോട്ട് ഓരോ മെനുവും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വിശദമായി നമുക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ടതാണ്. സമയപരിമിതി പോലെ നമ്മളത് ഒരുക്കുന്നില്ല. കൂടുതൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സെഷനുകൾ ക്രമീകരിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പരിചയമുള്ളവരുണ്ട്, അല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പിയറൻസ് എന്നുള്ളതിനകത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നാണ് വരുന്നത്. അതിന് പകരം നമ്മൾ എംബഡർ എന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മളുടെ ബ്രൗസറിനുള്ളിൽ തന്നെ ഓപ്പൺ ആകും. ബ്രൗസറിനുള്ളിൽ ഓപ്പൺ ആകും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രൗസർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫയലാണ്. ഉദാഹരണമായി ഒരു ഓഡിയോ ഫയൽ, ഒരു PDF ഫയൽ, ഒരു മൾട്ടിമീഡിയ ഫയലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രൗസർ അത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. എന്നാൽ ഒരു പവർ പോയിന്റ് ഫയലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ആപ്പിനകത്തെ ഓപ്പൺ ആകും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പവർ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ അത് MS പവർ പോയിന്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ പ്രസന്ററിലോ അത്തരത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു മോഡിലെ അത് ഓപ്പൺ ആകും. വേഡ് ഫയൽ ആണെങ്കിൽ വേഡിലെ ഓപ്പൺ ആകും. അപ്പൊ അതെല്ലാം ഉള്ള ഫയലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ അത് എംബഡഡ് ആയിട്ട് വ്യൂ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ്. ഞാനതിന്റെ ഓക്കെ, ഇത് എംബഡറായി ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കി കാണിക്കാം.
സേവ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ കോഴ്സ് എന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു. 2 കൊണ്ടിന് മൊത്തം സെഷൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. അല്ലാതെ വൈകിയെന്നറിയാം, എല്ലാവരും കോളേജിലൊക്കെ പഠിച്ചാൽ ഇതെന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് എങ്ങനെ കാണും എന്നുള്ളത് കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വ്യൂ സ്റ്റുഡന്റ് എന്ന വ്യൂവിലോട്ട് മാറുകയാണ്. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിൻ്റെ അവിടെ സ്വിച്ച് റോൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇത്രയധികം വ്യത്യസ്ത റോളുകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. കോളേജിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇത്രയധികം വ്യത്യസ്ത റോളുകളുണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റുഡന്റിന്റെ വ്യൂവിലോട്ട് മാറും. അപ്പൊ എന്റെ സ്റ്റുഡന്റ് ഇത് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഓക്കെ, അത് സിലബസ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു വിൻഡോയ്ക്ക് അകത്ത് തന്നെയാണ് ഇത് ഓപ്പൺ ആയത്. ക്ലിയർ ആണ് എന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഇത് എംബഡഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ ബ്രൗസർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫയൽ ആണെങ്കിലും അത് ഇവിടെ തന്നെ ഓപ്പൺ ആകും എന്നാണ് റിസ്കിനെ പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, റിസ്കിനെ ഇനി ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയാൻ സമയമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. സന്തോഷമായിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അതെ, നമുക്ക് സമയം അല്പം വൈകിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2-3 ആക്ടിവിറ്റികൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം ഒന്ന് സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകാം. എന്തായാലും ഒരു ഫയൽ എങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതെങ്ങനെയാണ് എംബഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആ വിൻഡോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴും കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം. നമുക്ക് ആ ഒരു കോഴ്സ് പേജിൽ തന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിസിറ്റ് ആവും. കോഴ്സ് പേജിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഫയൽ അവിടെ തന്നെ എങ്ങനെ വിസിബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുക, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാതെ തന്നെ ആ ഫയൽ കുട്ടികൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുക, അത്തരത്തിലുള്ള സാധ്യതകൾ അവിടെയുണ്ട്. നമ്മൾ ഫയൽ എംബഡ് ചെയ്യുന്നതിനുണ്ട്. എല്ലാതരം ഫയലുകൾ അവിടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഫയലുകൾ അതിന്റെ സൈസ് നമുക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫയലുകളാണ് നമുക്ക് അവിടെ എന്താ പറയുക ഈ രീതിയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു സെഷനിൽ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നു. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കാം. അതായത് എന്താണ് കുട്ടി തുറക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഫയൽ എന്താണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫയൽ പറ്റി നിങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുക. ഈ ഫയൽ വായിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇന്ന താഴെ കാണുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊരു റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ കുട്ടിക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ വെറുതെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യലല്ല അധ്യാപകന്റെ പണി. ആ റീഡിംഗ് മെറ്റീരിയലിന് മീതെ ആ കുട്ടികൾ അതെങ്ങനെ വായിക്കണം, എന്താണ് അതിനകത്ത് വായിക്കേണ്ടത്, അതിനകത്ത് എന്ത് ആക്ടിവിറ്റിയാണ് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതൊരു റിസോഴ്സ് ആണെന്ന് നേരത്തെ റസീന പറഞ്ഞു. ഒരു റിസോഴ്സ് പൂൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല അധ്യാപകൻ. ആ റിസോഴ്സ് കുട്ടികൾ വായിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ട. അതാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ വാട്സപ്പ് പോലുള്ള സംഗതികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ക്ലാസ് റൂമിലൊക്കെ നമ്മൾ വെറുതെ കുറെ ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്ത് ആരൊക്കെ വായിച്ചു എന്തൊക്കെ വായിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഫയൽ ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഗുണം, ഇത് എത്ര കുട്ടികൾ എത്ര സമയം വായിച്ചു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ട്രാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അത് നമ്മൾ അതിന്റെ അഡ്മിൻ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നീട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും. ഏതൊക്കെ കുട്ടികൾ ഫയൽ നോക്കി എത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. എന്തായാലും അവിടെ ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനകത്ത് നിങ്ങൾ ആ ഫയലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കൊടുക്കാൻ കഴിയും. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നൊക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത സെഷനിൽ പറയാം. നമ്മൾ 1-2 കൂടെ ആക്ടിവിറ്റികൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ഒരല്പം ഇനാഗുറൽ സെഷൻ നീണ്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ അത്